Hi, good morning. Okay. Today we are going to speak with Ms. Sangeeta Paksati, and she's a trauma expert and a somatic coach, and she's been featured in so many articles, news events, and Times of India, and also she recognized as one of the top 100 global healthcare leaders, which is conducted by IFAH in 2019, and she is a key person to speak about sex educations, and she deals with pregnancies, healings, traumas, and everything. And let me invite okay uh, hi Sangeeta. ஹாய் ஆனந்த், எப்படி இருக்கீங்க? Hi, yeah, fine Sangeeta, நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? All good. Sorry about It's all good. yesterday, Yeah, but I'm no glad to issues. be here today. Yeah, thank you. Okay, Sangeeta, we'll go to the topic. Okay, today we are going to speak about unmute consents. Why consent matters in terms of sexual relation, in terms of relationship, in terms of sexual violence. So in all aspects, we are going to speak about the consent. Okay, quickly move on to the question. Let me know what is somatic coach. So many of the people don't know about what is somatic. The name itself is different for here. Yes. So before we started, thank you to all the audience that are joining us live, and all the audience that are going to listen to this recorded. So we have a mix of audience today. What I'm going to do is speak in English and Tamil. So if I'm explaining something in English, then I'll translate it in Tamil and vice versa. So bear with me. We're going to do this in both languages today. Okay. Yes. So somatic abdina somatic na body. Traditionally, we think of mental health or stress or anxiety or depression or physical illnesses, Vaitavali, whatever it is, right? IBS, irritable bowel, as stress or anxiety mainly as mental problem. Mental na mind. We equate mental to mind, and then we equate the mind to the brain. Right? So if I ask you where your mind is or what mental health is, you're probably going to point to here, right? So you're going to say this is the brain. Okay. So you know how we say it's all in the head. Mana brandin solluvom Tamilla. So ella manasla da irukku. And you should think your way out of stressful situations. அப்படின்றது தான் way of thinking இல்லையா? So mental health is also very body phobic. Adadu, as if the body is not involved in it. Okay, so we talk about so what is trauma? Trauma is anything or any event that was too fast, too soon, or not enough, or just overwhelming on the body. Okay. So நம்ம trauma accident is easy. The word trauma we usually associate with accidents. ஏன்னா வந்து எல்லா இடத்துலயும் trauma unit இருக்கும், ICU இருக்கும். That is usually road accidents ஓட வருவாங்க. Critical care அந்த மாதிரி aspectல மட்டும்தான் நம்ம trauma-ன்னு பார்க்கிறோம் இல்லையா? But trauma is a lot more than that. Okay, so trauma can be relational, can be emotional, can be early developmental. All of those stressors in life can be trauma. Okay, but when overwhelming events happen in the body, what happens, or to us, it is not just stored in the brain as a story, but it is also stored in the body as a story. Okay. So பாடியில வந்து அது பேட்டர்ன்ஸா இருக்கலாம், அது வந்து சென்சேஷன்ஸா இருக்கலாம், அது வந்து இமேஜஸா இருக்கலாம். ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சே யூ ஹேட் ஒரு ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங் ஈவென்ட்னு வச்சுக்கோங்களேன் இன் லைஃப்.
சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தாளிக்கிற ஸ்மெல். ஓகே, வீட்டுல வந்து தாளிக்கிற ஸ்மெல்லோட அசோசியேட்டடா எப்ப பாரு சண்டை வந்துட்டு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சமைக்கிறத பத்தியோ இல்ல ஏதோ ஒண்ணு. Even long after that event has passed, when somebody தாளிக்கிறப்ப the whole body can be reliving that incident as if it's happening today. அதுக்கு ஸ்டோரி இல்லாம இருக்கலாம், பட் டக்குனு கோவம் வரலாம். ஓகே, இப்ப சில பேருக்கு வந்து மெடிக்கல் ஸ்மெல், இப்ப நம்ம சப்போஸ் டாக்டர் கிட்ட போறோம், அதுல வந்து ஒரு பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்மெல் இருக்கு இல்லையா, டெட்டால் ஸ்மெல்லோ அது மாதிரி போறச்சியே நம்மளுக்கு வந்து இது வரும். இப்ப வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கு, அங்க வந்து ஒரு ட்ராமாட்டிக் ஈவெண்ட், உங்களுக்கு சேட் ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கப்புறம் ஒரு மாசம் கழிச்சு அந்த சைட்ல நீங்க ஏதோ கார்லயோ பஸ்லயோ போறீங்கன்னா திடீர்னு உடம்பெல்லாம் படப்படன்னு வரும். அப்புறம் என்னடா நீங்க திரும்பி பார்த்தா அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அங்க இருக்கும், அந்த ரோட்லயே நான் போல 6 மாசத்துக்கு அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. So this is an example of what the body, so there is a story, narrative, நம்ம பேச using words, and then there is things that are stored in the body, right? So the work that I do is help people process that experience by working with the nervous system. So அந்த பாடியோட பேட்டர்ன்ஸ் அப்ப அது எதை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியலையோ, இப்ப வந்து அந்த சென்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி இருக்கிறப்ப நம்ம ஸ்லோ டவுன் பண்றப்ப நம்ம அதை பாட்டம் அப்பா ஃபெசிலிட்டேட் பண்றோம். பாடி லெவல்ல இருந்து தாட் மாறுது, as opposed to தாட்ஸ் மாத்தினா நம்ம ஆக்ஷன்ஸ் மாறும், அந்த மாதிரி இல்ல, ரைட்? So we need both. Yeah. So this is somatic psychotherapy. This is what I do. Okay, fine. Thank you. Okay, we'll move on to the topic. Okay, like consent means inga nariya vettu like vandu to getting permission and to do something like அந்த மாதிரி terms. But இதை எப்படி வந்து sexual, how do you relate with consent with sexual violence and in terms of relationship? Yeah, that's a very big question la. Yes. Okay, so first வந்து நம்ம கன்சென்ட்ல நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு இல்லையா. நம்ம செக்ஷுவல் வயலன்ஸ், செக்ஷுவல் கன்சென்ட் அப்படின்றத போறதுக்கு முன்னாடி கன்சென்ட் இன் ஜெனரல் எப்படின்னா it is seeking permission இல்லையா, seeking permission and asking permission அப்படின்னு நம்ம போறோம். இப்ப பெர்மிஷன் அப்படின்னு போயிட்டா நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we're inherently assuming that somebody, the person to whom we're seeking permission has power in their power to give you permission இல்லையா. இது ரொம்ப, this is very very simple, right? Very very simple. If you think about this, right? Okay. இப்ப a lot of times we don't know or agree with that. I'll tell you something, okay? So இப்ப வந்து that's where it gets a little bit complicated. இப்ப நீங்க சின்ன குழந்தையா இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப வெரி ஹெல்ப்லெஸ் இல்லையா. சோ அப்ப நம்ம பேரண்ட்ஸோட ஹெல்ப் நம்மளுக்கு தேவைப்படுது. சோ குழந்தைங்க பேச ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடில இருந்தே நம்ம கன்சென்ட் பத்தி பேசுறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? So there are many levels to this, okay, consent. Even before we can't talk about consent without talking about bodily autonomy. அதாவது என்னோட உடம்பு சார்ந்த டெசிஷன்ஸை எடுக்க எனக்கு முழு உரிமை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம். இப்ப அந்த முழு உரிமை அப்படின்னு பேசுறப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா, உனக்கு வந்து அதிகாரம் அப்படின்ற, உனக்கு உன் உடம்பு மேல அதிகாரம் இருக்கலாமா, சோ அது பவர், ரைட்? ஒரு இன்ஹெரண்டா நம்ம வந்து கன்சென்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ்ல என்ன நினைக்கிறோம்னா, நம்ம ஏன் வந்து கன்சென்ட் முக்கியமா இருக்கு அப்படின்னா, நம்ம வந்து இன்னொருத்தரோட உடம்பு சார்ந்து நம்ம ஏதோ ஒரு இது ஆஃபர் பண்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து அதுல முழு சம்மதம் இருக்கான்னு நம்ம கேக்குறோம், ரைட்? அப்ப அவங்க சம்மதம் இருக்குன்னு சொல்லலாம், இல்லன்னு சொல்லலாம், ரைட்? இப்ப அவங்க இல்லன்னு சொன்னாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இல்லன்னு சொல்ற உரிமை உனக்கு இருக்க கூடாது அப்படின்ற ஒரு மனநிலையில இருந்து நம்ம வரப்ப அது, so that is why we can't talk about consent without talking about power, right? Or autonomy.
அந்த என்னோட உடம்பு மேல எனக்கு சுதந்திரம் இருக்கணும் அப்படின்றதுதான். அது ஏன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, நம்ம செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் கன்சென்ட்டுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கோர்ஷன், என்னோட சம்மந்தம் இல்லாம என்னோட உடம்பு மேல பண்ணப்படுற எல்லா விஷயங்களுமே என்னோட பாடியில அது வந்து வயலேஷனா தான் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது, லாங் பிஃபோர் ஈவன் இட் இஸ் செக்ஷுவல் இல்லையா? இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு குழந்தைக்கு நம்ம சின்ன வயசுல ஊட்டுவோம்ல, அப்ப வந்து அதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி தண்ணி குடிச்சு மூங்க வைன்னு அந்த குழந்தை எனக்கு வயிறு போரும் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம வந்து சரி போரும் உனக்கு இப்ப பசிக்கல அப்படின்னு நம்ம விட்டுறது இல்ல. அதுவும் ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் பாடி வயலேஷன் தான் இல்லையா? சோ அது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் பாடி வயலேஷன் தான். இப்ப அந்த மாதிரி நம்ம அந்த குழந்தைக்கு ஒரு டெவலப்மெண்டலி, இப்ப குழந்தைங்க வளர்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், 2 வயசுல இந்த ஸ்கில் வருது. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க பிறக்கிறப்ப எப்படி இருக்கும்னா, என்னோட பாடி வேற அம்மாவோட பாடி வேறனே அந்த குழந்தைக்கு தெரியாது. ஓகே, இந்த குழந்தை என்ன நினைக்குதுன்னா, நானும் எங்க அம்மாவோட உடம்பும் ஒண்ணுதான் அப்படின்னு நினைக்குது. ஏன்னா வயசுல இருந்து இருக்கிறப்ப அம்மாவோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் குழந்தைக்கு அது போகுது எக்ஸெட்ரா, ரைட்? தி சேம் பர்சன் எசென்ஷியலி, ரைட்? சோ ஸ்லோவா நம்ம அந்த டச் ஆஃபர் பண்ண ஸ்லோவா அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா, நீ உன் உடம்பு வேற என் உடம்பு வேற அப்படின்ற சென்ஸ் அவங்களுக்கு வருது. அதுக்கு அடுத்தது ஒரு 6-7 வயசுல டெவலப்மெண்டலி மன ரீதியா, உடல் ரீதியா, மன ரீதியா they get to a phase called autonomy. அதாவது என்னோட பாடியோட ஸ்ட்ரென்த் ஆர் லிமிட்ஸ நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்றது. சோ ஒரு 6-7 வயசுல இருக்கிற குழந்தைங்க பாத்தீங்கன்னா, பிசிக்கலி நான் இப்ப ஏறுறேன், எனக்கு வந்து பாடி ஸ்டிமுலேஷனும் வேண்டி இருக்கு இல்லையா growthக்கு. அப்ப நான் இந்த ஹைட்ல ஏறுறப்ப எனக்கு வந்து அது நல்லா இருக்கு, ஸ்டிமுலேட்டிங்கா இருக்கு, என்னோட லைக் பிளேஃபுல்லா இருக்கு. நான் இதுக்கு மேல போயிட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து அது டூ மச்சா இருக்கு. அது அந்த குழந்தை என்ன பண்ணுதுன்னா, எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி கத்துக்கும், பிளே பண்ணி கத்துக்கும். இது வந்து பிளே, ஓகேயா? அதாவது அந்த பவுண்டரிஸ் இருக்கு இல்லையா, அத வந்து அவங்க வந்து தொட்டு அதுக்கு அரௌண்ட் தட் பவுண்டரி அவங்க பிளே பண்ணி கத்துப்பாங்க. இப்ப அக்கா தங்கச்சி பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்ல சிப்லிங்ஸ் பாத்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து பிளேஃபுல்லா ஒருத்தர் விளையாடிட்டே இருப்பாங்க, ஓகேயா? அப்ப நீ லைட்டா அப்படி அடிச்சனா எனக்கு வந்து அது ஃபன்னா இருக்கு, நீ ஓங்கி அடிச்சனா எனக்கு வந்து அது வலிக்குது அப்படின்றத விளையாடி கத்துப்பாங்க. அந்த விளையாட்டுல ஒரு இன்ஹெரண்ட் சென்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி இருக்கிறப்ப. இப்ப சில சமயம் என்ன ஆகுதுன்னா, அடிக்கணும், உனக்கு வலி உண்டாக்கணும்னு அடிக்கிறப்ப அந்த பேரண்டோ இல்ல அந்த அடல்ட்டோ இருக்காங்க அது மாடரேட் பண்றது, நீ அப்படி ஏன் பண்ண அந்த மாதிரி இல்லையா? அது மாதிரி. சோ there's a very fine line between banter and play and violence and abuse, right? In terms of consent. இது என்ன ஆகுதுன்னா, playgroundsல when there is enough structure and parental safety, children வந்து play based கத்துக்கறாங்க, விளையாடி கத்துக்கறாங்க, ரைட்டா? இப்ப வந்து அந்த 6-7 வயசுல இருந்து ஆரம்பிக்குது அந்த ஆட்டானமி. என்னால இத பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு இது. இப்ப எப்படின்னா, ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா, பார்த்தாலும் எழுந்தப்ப நம்ம பிரஷ் இருக்கும், பேஸ்ட் இருக்கும். அந்த பேஸ்ட் அவங்களால ஸ்குவீஸ் பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து இந்த 2 கை இருக்கு இல்லையா, இது பின்சர், இது வந்து இப்படி ஸ்குவீஸ் பண்ண வரணும். அது வந்து அவங்களுக்கு ஒரு 5 வயசுக்கு மேல வரும்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு 5 வயசு வரைக்கும் நம்ம அழுத்தணும், ஏன்னா கையில ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது, இது இப்படி யூஸ் பண்ண தம்புல ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. ஒரு பீரியட்ல அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸ்லோவா அதை கத்துப்பாங்க, நிறைய பிதுங்கிடும், இல்ல அழுத்தி போனா பிதுங்க வராது. அப்புறம் ஒரு நாள் அவங்களே நீ பண்ணாதமா, எனக்கே பண்ண தெரியும் அப்படின்றவாங்க, புரியுதா? அப்ப நம்ம பண்ணக்கூடாது அத இல்லையா? சோ அப்ப சரி, அப்ப உன்னால அத பண்ண முடியும். இது ஆட்டானமி. இப்ப வந்து ட்ரெஸ் போட்டுப்பாங்க இல்லையா, அப்ப நான் வந்து ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறேன், ஜிப் நம்ம போட்டு விடுவோம், ஒரு பாயிண்ட்ல அவங்க ஜிப் போட கத்துன்றுவாங்க, பட்டன் போடுறோம், ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேல பட்டன் போட்டுருவாங்க, ரைட்டா? சோ இது வந்து எப்படின்னா சுயம் அப்படி என்னோட சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப், சுயம் அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, மீ, த சென்ஸ் ஐ எக்ஸிஸ்ட் and you exist and you and I are different people, right? அந்த கான்செப்ட், ரைட்? சோ அது ஸ்லோவா வந்துட்டு இருக்கு, ஸ்லோவா வரும் குழந்தைங்களுக்கு, ரைட்? இப்ப வந்து குடும்பங்கள்ல அந்த நார்மல் ப்ராசஸ் வந்து சில விஷயத்துல தடப்பட்டு போகுது. ஏன் அப்படின்னா, அவங்க பிறந்தது வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்திருக்கலாம், இல்ல அவங்க ரொம்ப நாள் கழிச்சு பிறந்திருப்பாங்க,
ஃபார் அ லாட் ஆஃப் ரீசன்ஸ் பெற்றோருக்கு வந்து ரொம்ப ஆங்ஸைட்டி இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நம்ம வந்து அவங்களை சுத்தி இருந்துட்டே இருப்போம். ஐயோ விழுந்துராத, ஏறினா விழுந்துருவேன், இங்க போகாத அங்க போகாத அப்படின்னு நம்ம ரொம்ப அதை வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றப்ப அவங்களுக்கு வந்து அந்த கிளியரா ஆட்டானமி, என்னோட உடம்பு சுயம் சார்ந்த டெசிஷன்ஸ நான் எடுத்து பழகிருக்கேன், எனக்கு அதுல ஒரு கான்பிடன்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது தடப்பட்டு போகுது அங்க, ரைட்? சோ அதுக்கப்புறம் இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் கன்சென்ட். கன்சென்ட்க்கு ஆட்டானமி வேணும் இல்லையா? அதாவது நான் வந்து உங்ககிட்ட கன்சென்ட் கேக்குறேன் அப்படின்னா, நான் ஒரு சுயம் சார்ந்த மனுஷனோ மனுஷியோ, எனக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கு, என்னால அந்த விருப்பு வெறுப்புகளை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும். அதாவது என்னால அதை பத்தி கேட்க முடியும், இல்ல நோ சொல்ல முடியும், இல்ல எஸ் சொல்ல முடியும். ஏன்னா நான் நோவும் சொல்லியிருக்கேன், எஸ்ஸும் சொல்லி பழகி இருக்கேன் அப்படின்றது இருக்கிறப்பதான் அது ஃப்ளூயிடா வருது இல்லையா? இந்த எல்லா விஷயமுமே நம்ம சொசைட்டில வந்து நிறைய விஷயங்கள்னால சம்டைம்ஸ் வந்து தடப்பட்டு போகுது. சோ நம்ம வந்து செக்ஷுவல் ஒரு நம்ம ஒரு கன்சென்டிங் லீகல் ஏஜ்ல இருக்கிற செக்ஷுவல் அடல்ட்ஸ் ஓட கன்சென்ட் அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. சைல்டு இது ஸ்லைட்லி அப்புறம் பேசலாம். பட் இப்ப 2 பேர் வந்து செக்ஷுவலி லீகல் ஏஜ்ல இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்க. இந்த கான்டெக்ட்ல கன்சென்ட்னு ஒரு வார்த்தை வருது அப்படின்னா, ஃப்ரீயா கொடுக்கணும் கன்சென்ட், என்தூசியாஸ்டிக்கா கொடுக்கணும் கன்சென்ட், என்னோட ஃபுல் சம்மதம் உனக்கு இருக்கு அப்படின்றதுதான் நம்ம கன்சென்ட் அப்படின்னு சொல்றோம். அது எங்கெல்லாம் தடப்பட்டு போகுதுன்னா, அந்த கன்சென்ட் கேக்குறவங்க உங்களை ஒரு ஃபுல் மனுஷியோ மனுஷனாவோ உங்களோட விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கிற ஒரு பர்சனா உங்களை மதிச்சு அதை கேட்கணும். லைக் இப்ப நிறைய பேருக்கு எப்படி இருக்கும்னா, அந்த பெர்மிஷன் என் பொண்டாட்டிக்கிட்டே நான் வந்து கேட்கணுமா, என் குழந்தை கிஸ் பண்ண நான் வந்து பெர்மிஷன் கேட்கணுமா, இது ஏதோ ஒரு அயல் நாட்டு சிந்தனை மாதிரி இருக்கு, உன்னை யாரோ நான் ரொம்ப பிரிச்சு பேசுற மாதிரி இருக்கு, இது ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்கு அப்படின்னு நம்மளுக்கு ரொம்ப அதுல ஆங்ஸைட்டி இருக்குல்ல. அதாவது இது என்னடா இது புதுசா சொல்றீங்க, நம்ம ஃபேமிலி தானே, நம்ம வீடு தானே அப்படின்ற மாதிரி இருக்குல்ல. நம்ம வீடுகள்லயே நீங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸ்ல இன்னும் நிறைய பேர் இருந்துட்டு இருக்கோம். அந்த காலத்துலயும் இல்ல ஒரு ஜெனரேஷன் முன்னாடி ஜாயிண்ட் ஃபேமிலிஸா இருந்து பழகிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து இப்ப வீட்டுக்கு வராங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கிச்சன்ல ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு, இதை நான் சாப்பிடலாமான்னு கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த காலத்து அவங்களுக்கும் என்னது இது, நம்ம வீட்டுல போய் இதை போய் கேட்டுட்டு இருக்க, நீ எடுத்து சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்ல. சோ நம்மளுக்கு என்னன்னா அந்த பெர்மிஷன் கேட்கணும். நான் வந்து உங்ககிட்ட ஏதோ பெர்மிஷன் கேக்குறேன்னா, நீங்க வந்து ஒரு செப்பரேட் பர்சன் எனக்கு தெரியணும், உங்களுக்கு விருப்பு வெறுப்புகள் இருக்கலாம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியணும். And the power to say no, autonomy, right? So when I ask you, you can say either a yes or a no, and that is in your power. You have the power to say that அப்படின்னு நான் அதுல நம்பணும் இல்லையா? இதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த கன்சென்ட் வந்து ஆக்சுவல் கன்சென்ட்டா இருக்க முடியும் இல்லையா? So I just இதுதான் scene for why consent matters, but also why consent is very complex. Because or a basis for consent is that the person that you're asking consent from has power, autonomy, decision making capacity, and is a separate person physically from you இல்லையா? நம்ம அது எதுவுமே நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப ஃபேமிலி யூனிட் எடுத்துனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல நிறைய நம்மளுக்கு அந்த பவுண்டரிஸ்ல பிரச்சனை வருது இல்ல இதனால. ஏன்னா நம்ம வந்து நம்ம தம்பி தானே, என் பொண்ணு தானே, அவள்கிட்ட நான் ஏன் பெர்மிஷன் கேட்டு அவளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு தானே நினைக்கிறாங்க இன்னும் சில பேரண்ட்ஸ் இல்லையா? நான் சொன்னது அவளுக்கு தெரியாது டிசைட் பண்ண, சோ அவனுக்கு வயசு இல்ல டிசைட் பண்ண, அதாவது அவன் ஃபுல்லி க்ரோன் ஒரு பர்சன் இல்ல. therefore என்னோட விருப்பு வெறுப்புகளை அவன் மேல நான் வந்து என்னோட விருப்பு வெறுப்ப அவன் வந்து he'll go along with it அப்படின்னு நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? So before we talk about sexual consent, we also have to talk about the fact that even before a couple gets married or is in a relationship or whatever it is, there is a lot of coercion and forced marriages. இப்ப என்னோட ஸ்டோரிஸ்ல இன்னைக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆர் இப்ப அதுக்கப்புறம் பாக்குறீங்கன்னா ஹைலைட்ஸ் இருக்கும் அபவுட் திஸ் எக்ஸாக்ட். இது என்ன கொஸ்டின் அப்படின்னா, உங்களோட மேரேஜ் சாய்ஸ், பார்ட்னர் சாய்ஸ் ரிக்ரெட் பண்றீங்களா அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின். அதுல நிறைய பேர் என்ன சொல்லிருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஃபோர்ஸ்ட் மேரேஜ் இருக்கு இல்லையா, மேரேஜ் வந்து ஃபோர்ஸ்ட்னா
இந்த இப்ப ஒரு படம் வந்தது தெரியுமா, அட்ரங்கிலே, தனுஷ், சாரா அலி கான். அதுல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க ரெண்டு பேரையும் லைக் லிட்டரலா ட்ரக் பண்ணி டக்கன்னு இழுத்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க, ரைட்? அதுதான் நம்ம வந்து கட்டாய திருமணம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம், வேர் அருவாள் வச்சு வாட் எவர், ரைட்? அந்த மாதிரி பண்றது தானே. பட் நம்ம குடும்பங்கள்ல நிறைய பேர் வீட்டுல என்ன நடக்குது அப்படின்னா, there is a softer form of this coercion and forcing, which is நீ வந்து பேர்டனா இருக்க, நீ வந்து பொண்ணா இருக்க, உனக்கு ஒன்னெல்லாம் எவன் கல்யாணம் பண்ணிப்பான், ஆர் இன்னும் இந்த டைம்ல பண்ணலன்னா உனக்கு உன் வாழ்க்கையை இது பண்ணிடணும்னு சொல்லிட்டாரு, அது இது நிறைய ரீசன்ஸ் சொல்லி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா அந்த பொண்ணுக்கும் பையனுக்கும் சாய்ஸே இல்லாத அளவுக்கு பண்ணி அவங்க கல்யாணம் பண்ணி வச்சிடறோம். அப்ப அங்க எந்தூசியாஸ்டிக் கன்சென்ட்டே இல்ல, ரைட்? சோ இவங்க லீகல் ஏஜ் தான், கன்சென்டிங் அடல்ட்ஸ்னு பேரு, ரைட்? பட் அவங்க when they get married, it's கழுத்துல கத்தி இல்ல, பட் there is still emotional and verbal manipulation and coercion when the couples get married, right? That is also non-consensual marriage. That is a non-consensual forced marriage, right? Which we don't think about. நம்ம வந்து இந்த படத்துல பாக்குற மாதிரி உடம்புல பிசிக்கலா உன்னை தூக்கிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணா அதுதான் ஃபோர்ஸ்ட் மேரேஜ் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம்ல, ரைட்? இல்ல, அதுதான் சொல்றேன். சோ கன்சென்ட் அப்படின்றது வந்து இவ்ளோ லெவல்ஸ்ல இருக்கு, ஈவன் பிஃபோர் தே கம் டு செக்ஸ். Okay, so I'll pause here. Either any of this is making sense? ஏதாவது questions இருக்கா on this? இருக்கு மேம். ஆக்சுவலா இங்க நிறைய சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்னால நம்ம வந்து நிறைய கன்சென்ட் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல நம்ம டே டு லைஃப்ல, லைக் பிகாஸ் இந்தியன் சொசைட்டி அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியல. ஸோ நீங்க நிறைய கண்ட்ரீஸ் விசிட் பண்ணிருப்பீங்க. ஸோ அங்க வெஸ்டர்ன் சைட்ல இருக்க கன்சென்ட் அங்க எப்படி அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, அண்ட் தென் இந்தியன்ல எப்படி அவங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்றாங்க, ஸோ இது எப்படி டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க? லைக் அங்க எவ்வளவு கன்சென்ட் எவ்வளவு போயிட்டு அவங்க எவ்வளவு எந்த மாதிரி அவங்க போயிட்டு இருக்காங்க, லைக் இந்தியால ஏன் அதை கன்சென்ட் ப்ராக்டிஸே பண்ண முடியல? ஸோ ஸ்டில்லுமே நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ உள்ள ஜென்ரேஷன் கிட்ஸ் அண்ட் தென் அடல்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே தே நோ அபவுட் வாட் இஸ் கன்சென்ட், வாட் இஸ் பவுண்டரிஸ், எல்லாமே தெரியுது அவங்களுக்கு. பட் நம்ம இருக்க ஜென்ரேஷன்லாம் வந்து கன்சென்ட்னா என்னன்னே தெரியல, பவுண்டரிஸ் என்னன்னு தெரியல. பட் இப்போ கிட்ஸ்க்கு அது தெரியுது, பட் ஆனால் அவங்களால ப்ராக்டிஸ் பண்ண முடியல. ஸோ வாட் எங்க அங்க ஸ்டக் ஆகுறாங்க அவங்க? ஸோ நம்ம எங்க ஸ்டக் ஆறோம்னா, இந்த நம்மளோட சொசைட்டியோட செட்டப்ல நம்மளோட சொசைட்டில இருக்கிற கல்ச்சரலி நம்மளுக்கு என்ன ஒரு இதுனா, நம்ம வந்து அந்த பொண்ணும் பையனும் அடல்ட்ஸ் நம்ம வந்து இப்போ 2-3 ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி போனீங்கன்னா அந்த சைல்ட் மேரேஜஸ் ஸ்டில் இன் காமன் இல்லையா? சோ நீங்க லீகல் ஏஜுக்கு முன்னாடி கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருவாங்க இல்லையா? அப்ப என்னன்னா அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் யாரை நீங்க கல்யாணம் பண்ணி வைக்கிறீங்களோ லிட்டரலா அவங்கள குழந்தைகள் மாதிரி பாக்குறீங்க. சோ அவங்களுக்கு சுயம் சார்ந்த சிந்தனைகளோ விருப்ப வெறுப்போ இல்லாதப்ப வேற யாரும் எடுக்கப்பட்ட முடிவுகள்ல அவங்கள வந்து கட்டாயமா கல்யாணம் பண்ணி வச்சுறாங்க. அதுல சில மேரேஜஸ்ல ரொம்ப ஹாப்பினஸும் இருந்தது, சில மேரேஜஸ்ல இல்லாம இருந்தது, எக்ஸெட்ரா, இல்லையா? சோ எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, நம்மளோட குடும்ப அமைப்பு தான் இந்த கன்சென்ட்டுக்கு தடையா நிக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த குடும்ப அமைப்பு ஏன் இப்படி ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்கு நான் ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி கொடுக்குறேன், which is that we are coming from a family setup. இதுக்கு முன்னாடியும் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்ப அக்ரிகல்ச்சரல் பேக்ரவுண்ட் நம்ம வந்து as a society, அக்ரேரியன் சொசைட்டிஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய அந்த கொஹெஷன் அண்ட் நர்ச்சரிங் தேவைப்படுது. அப்படின்னா என்னன்னா, நம்ம எல்லாரும் கூட்டா இருக்கணும் அப்படின்ற ஒரு கட்டாயம் இருக்கிறதுனால எப்படி இருந்ததுன்னா, ரொம்ப சின்ன வயசுல கல்யாணம் பண்ணி ரொம்ப சின்ன வயசுல குழந்தை பெற்றுட்டு அந்த குழந்தைய வந்து அந்த சமூகமே வளர்க்குது. ஓகேயா? சோ அதுல சுயம் சார்ந்த சிந்தனை அப்படின்றதுக்கு ரொம்ப கம்மி இடம் தான் இருக்கு. அதாவது அம்மா அப்பா வந்து எங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி குழந்தைங்களை வளர்க்கணும்ன்றத விட அவங்களே வந்து குழந்தைங்களா தான் இருப்பாங்க இல்லையா? அப்ப அந்த குழந்தை வந்து அந்த தாத்தா பாட்டி அது முன்னாடி அப்படி வளர்ந்துட்டு இருந்தது இல்லையா? சோ இப்ப என்ன இருக்கு அப்படின்னா, எஜுகேஷன் வந்திருக்கு, அர்பனைசேஷன் வந்திருக்கு, நம்ம வந்து நியூக்ளியர் ஃபேமிலிஸ்ல வாழறோம், வேர் அந்த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் தெம்செல்ஸ் ஆர் எஜுகேட்டட் அடல்ட்ஸ் இல்லையா? சோ அடல்ட்னா நான் லீகல் ஏஜ் சொல்லல, இமோஷனலி மென்டலி சுயம் சார்ந்த சிந்தனைகள் எனக்கு இருக்கலாம்.
என்னோட வாழ்க்கையில இருக்கிற முடிவுகளை நான் எடுப்பேன். அந்த முடிவோட கான்சிக்வன்சஸ், அதாவது அந்த முடிவுனால வர நல்லதையும் நான் எனக்கு எடுத்துப்பேன், அதுல கெட்டதையும் நான் எடுத்துப்பேன் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியா. அதை வச்சு என்னோட லைஃப என்னால லீட் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற சேஞ்ச் வந்து இப்பதான் வந்திருக்கு இல்லையா? சோ நம்ம இன்னும் ஆஸ் அ சொசைட்டி டிரான்சிஷனலா தான் இருக்கோம்ல. அது என்ன சொல்றேன்னா, நீங்க சில்ட்ரனுக்கு கன்சென்ட்ன்றதை விட பேரண்ட்ஸ்க்கே கன்சென்ட் இல்லாம தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் இல்லையா? இப்ப நீங்க ஒரு ஜெனரேஷன் 2 ஜெனரேஷன் முன்னாடி எல்லாம் அந்த அந்த எங்க தாத்தாவே எங்க அப்பா வந்து எழுத்தே பேச மாட்டாரு இல்லையா? அந்த மாதிரி புரியுதா? சோ கன்சென்ட் கிடையாது இல்ல. ஈவன் அவ்வளவு வயசுல நீங்க அப்பா பாத்தீங்கன்னா 50-60 வயசு இருப்பாங்க, தாத்தா பாத்தீங்கன்னா 80-70 வயசு இருப்பாங்க. பட் அந்த தாத்தா சொல்ற முடிவுதான் எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ அதுலயும் இப்ப வீடை எழுதி வைக்கிறது. சோ சுயம் சார்ந்த சிந்தனை அப்படின்றது ஒரு 50-60 வயசு ஆம்பளைக்கும் இருந்தது இல்ல. ஈவன் லெஸ் வந்து 50-60 வயசு பொம்பளைக்கும் இருந்தது இல்ல. பிகாஸ் அந்த பேட்ரியார்க்கலா அந்த 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 குடும்பத்துல இருக்கிற ஓல்டஸ்ட் ஆம்பளை வந்து அந்த டெசிஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. அதை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணணும். ஏன்னா உங்களுக்கா சுயமா சிந்திக்கிற எபிலிட்டி இருக்குன்றதே சிவியரா கர்டெயில் பண்ணுவாங்க இல்லையா? ஏன்னா நீங்க அந்த நீங்க வந்து சேர்ந்து இருக்கல. அந்த கிரவுட் மென்டாலிட்டி, அந்த ஹர்ட் மென்டாலிட்டி நம்மளுக்கு இல்லைன்னா நம்ம சர்வைவே ஆயிருக்க மாட்டோம் அந்த காலத்துல, ரைட்? பிகாஸ் இந்த ஹோல் அக்ரேரியன் சொசைட்டில அவ்வளோ பேரும் சேர்ந்து அவங்க ஒரு வேலையை பண்றப்பதான் அந்த விவசாயம்ன்றது நடக்குது, ரைட்? இப்ப எல்லா சொசைட்டிஸ்லயும் அந்த மாதிரி, இப்ப ஹண்டர் கேதர்ன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒண்ணு இருக்கு. பாயிண்ட் இஸ், நம்மளுக்கு இந்த சுயம் அப்படின்றதே வந்து இப்ப உலகம் வந்து சேஞ்ச் ஆயிட்டு இருக்கு. அந்த சென்ஸ் ஆஃப் செல்ஃப் இருக்குல்ல, where I end and the rest of the world begins, and that I have my own opinions, I have my own likes and dislikes. அது எல்லாமே இப்ப வந்துட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு இல்ல இந்தியால. so we have to understand that we are நம்ம ஒரு transitional societyல இருக்கோம். அது ஒண்ணு. செகண்ட் திங் இஸ், கன்சென்ட் வந்து குளோபலி எல்லாரும் பிராக்டிஸ் பண்றாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். So என்னன்னா வெஸ்ட்லயும் they have their own issues with consent and how it is practiced and why it is hard for people to seek consent அப்படின்றதுல அவங்களும் கிராப்பிள் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பட் என்னன்னா அவங்களோட ப்ராப்ளம்ஸ் ஆர் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ், ரைட்? அவ்வளவுதான் நான் சொல்லுவேன். தவிர I don't think it's necessarily more fluid, but also you have to realize that they've been more industrialized than us for at least 2 generations, right? So they have this idea of having nuclear families, this idea of having individuality is slightly more embedded than இது. see இதுல positives இருக்கு, negatives இருக்குல்ல. அந்த மாதிரி hyper individualized culturesல அந்த ஜூசியா அந்த கம்யூனிட்டி பாண்டிங் அண்ட் பீங் ஹெல்ட் இன் த கம்யூனிட்டி அது தடப்பட்டு போகுது. அதனால சோ என்ன சொல்றேன்னா, I'm not saying that the West oda culture is somehow more aspirational or something that we should have, அப்படி இல்ல. பட் என்னன்னா இந்த நம்மளுக்கு இது தேவைப்படுது. இப்ப இந்த கான்டெம்பரரி இந்தியன் சொசைட்டில செக்ஸ்னு வரப்ப ரேப், நான் கன்சென்சுவல் செக்ஸ், மெரைட்டல் ரேப் in general is a huge problem, and non-consensual touch in underage children is a huge problem which we are facing as a culture. Yeah, so it is a big problem. So உங்களோட லாங் விண்டட், so உங்களோட question about நம்மளால ஏன் கன்சென்ட் பிராக்டிஸ் பண்ண முடியல, நம்மளுக்கு ஏன் இது ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடா இருக்குன்னா, நம்ம வந்து அந்த சுயம் சார்ந்த சிந்தனையே பயமா இருக்கு எனக்கு அந்த சொசைட்டிக்கு, ரைட்? பிகாஸ் இவன் தனியா இவனா ஒரு ஒப்பீனியன் ஃபார்ம் பண்ணா இவனை விட்டுட்டு போயிடுவான்ல. ஒரு ஆம்பளையா இருந்தாலும் சரி, பொம்பளையா இருந்தாலும் சரி. இப்ப வீட்டுல ஒரு ஆம்பளை இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து இந்த குடும்பத்துல வந்து ஆண் சார்ந்த சில பிராக்டிசஸ் இருக்கு இல்லையா? இப்ப ஆண் அது அவருக்கு சுயம் சார்ந்த விருப்பம் அவருக்கு இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க வந்து அந்த பூஜையோ இல்ல ஏதோ ரிச்சுவல்ஸ், ரிலிஜனா இருக்கலாம், நான் ரிலிஜியஸா இருக்கலாம், இல்ல இப்ப சொத்து வந்து பையனுக்கு வருது அந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு வச்சுக்கோங்களேன், அதை வந்து அவர் மறுக்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்ப வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு பொண்ணு இங்க வந்துடணும், நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் நம்ம ரிலிஜன் ஃபாலோ பண்ணணும், இந்த மாதிரி ஆண் சார்ந்த என்ன சொல்றது ஒரு ஃபேர்னஸ்க்கு முரணான அந்த மாதிரி ஒரு பிராக்டிஸ அவர் ஒரு ஆம்பளை எதிர்க்கிறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவங்கள வந்து அவங்க அம்மா அப்பா அந்த சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் வந்து வெறுக்கிறாங்க, ஒதுக்கி வச்சிடுறாங்க.
இப்ப சோ அவருக்கு அடுத்தது ஒரு தம்பி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. அவரு வந்து நீங்க சொல்றது அந்த கலாச்சாரம், பூஜை, அது அந்த ரிலிஜியன், காஸ்ட், கல்ச்சர் அத வந்து அவர் ஃபாலோ பண்றாருன்னா இவரை தூக்கி போட்டு அவரை தலையில வச்சு கொண்டாடுவாங்க. ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் மாதிரி. அதாவது ஒரு பிரசிடென்ட் வந்து இந்த ஒரு செரிமோனியல் ரோல் இல்லையா? அந்த இப்ப நம்ம பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து ஆக்சுவலா நாட்டை ஆள்றாரு. பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஃபிகர் ஹெட் மாதிரி, ஒரு ரெப்ரசன்டேஷனல் அந்த மாதிரி ஆம்பளைங்களை நம்ம வச்சு பழகிட்டோம்ல. ஏன்னா இது ஆண் சார்ந்த சமூகமா இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அவங்கள அந்த மாதிரி ஒரு இது வச்சுட்டு. ஸோ ஏன் கன்சென்ட் இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குன்னா, கன்சென்ட் வந்து பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆம்பளையோ இல்ல கன்சென்ட் என்கிட்ட நீ கேட்கணும்னு நினைக்கிற விமன் ஆர் போத் வேஸ் இருக்கலாம், ரைட்? போத் ஆஃப் இட் இருக்கிறவங்கள அது அது நம்மளுக்கு வந்து it's terrifying, right? Because that means that the other person has power and autonomy over themselves. சுயம் சார்ந்த விருப்பு வெறுப்புகள் இன்னொருத்தருக்கு இருந்ததுன்னா நீங்க அந்த ஹர்ட் மென்டாலிட்டி மாதிரி அந்த குரூப்புக்குள்ள இருக்க மாட்டீங்க இல்லையா? அது த்ரெட்டனிங்கா இருக்கு. ஏன்னா இப்ப நீங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு ஓன் ஒப்பீனியன்ஸ் இருந்ததுன்னா அந்த அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேட்ரியார்கி அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா? அதாவது ஆண் சார்ந்த சமூகம் அண்ட் அது அந்த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சரே பிரேக் ஆயிடுதுல்ல. அதனால சமூக லெவல்ல அது ரொம்ப டெரிஃபைங்கா இருக்கு ஃபார் பீப்பிள். ஓகே ரைட். ஓகே எஸ். ஆக்சுவலா வந்து இதுக்கப்புறம் வந்து இதை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் கன்சென்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கலாம். லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் இதுல அடல்ட்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. லைக் வாட் ஐ ஃபேஸ் லைக் ஆஃப்டர் 22 ஏஜ் கழிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் எனக்குலாம் வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் கிடைச்சது. லைக் இப்போ உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இப்போ சின்ன வயசுல இருந்தே லைக் வந்து உங்களுக்கு வந்து கன்சென்ட் பவுண்டரிஸ் தான் தெரிய வருது. லைக் எனக்குலாம் 22 ஏஜ்க்கு அப்புறம் தான் கன்சென்ட் பவுண்டரிஸ் பத்தி தான் எனக்கு தெரிய வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எனக்கு நிறைய பேரியர்ஸ் இருந்தது. லைக் வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு கிட்ட கன்சென்ட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது, என்னோட ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கன்சென்ட் ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் இதுக்கு மாதிரி நீ பண்ணதே இல்லையே, இதுக்கு மாதிரி இப்ப என்ன புதுசா பண்ற அப்படின் போது பட் நான் அதை விடாம பண்ணிட்டேன். எனக்கு என் ஃப்ரெண்டு கூட கன்சென்ட் லைக் அதை ஃபார்ம் பண்றதுக்கே எனக்கு ஒரு 7 months ஆச்சு. அதுல ஒரு 3 months பேசவே இல்லை. ஸோ அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. ஸோ இதை இன்னுமே எப்படி ஈஸியரா கொண்டு போகலாம். ஸோ இப்ப பாக்குறவங்களுக்கு, ஏன்னா இப்ப கிட்ஸ்க்கு நம்ம எடுத்துட்டு போறது லைக் அவங்க க்ரோன் அப் பண்ணும்போது நமக்கு ஓரளவு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணலாம். பட் அடல்ட்டாய் நம்ம ஒரு கண்டிஷனிங்கோட வளர்ந்துருப்போம் போது திடீர்னு ஏதோ ஒன்று இன்சிஸ்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். ஸோ அப்படின் போது அது என்ன மாதிரி நம்ம வந்து கொண்டு போகலாம். அப்சல்யூட்லி நீங்க சொல்றது வெரி 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 குட் பாயிண்ட். அது நானும் எனக்கும் என்னோட வாழ்க்கையிலயும் அந்த மாதிரி, அதாவது நீங்க சொல்றதுதான். இப்ப எங்களோட கிட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது ரொம்ப நேச்சுரலா தானாவே வருது, ஈஸியா இருக்கு. இப்ப வந்து என் குழந்தை வந்தானா இப்ப வரனா வந்து மம்மி கேன் ஐ கிவ் யூ a hug அப்படின்னு கேட்பா. அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு கட்டி பிடிச்சுப்பா. அது ரொம்ப நேச்சுரலா வருது அவளுக்கு இல்ல. அதே மாதிரி இப்ப அவளை நான் ஹக் பண்ணனாலும் ஹே டு யூ வாண்ட் a hug, கேன் ஐ கிஸ் யூ அப்படின்னு கேட்பேன் நானு. அது வந்து ரொம்ப ஒரு நேச்சுரலா வருது, ரைட்? பட் அடல்ட்ஸ் இப்ப எங்க அம்மா அப்பா இல்ல அக்கா அது மாதிரி லைக் அந்த குடும்ப சூழல்ல அது வந்து அந்த அந்த மாதிரி வளராத குடும்பங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து அதை பிராக்டிஸ் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா அது ரொம்ப ஏலியனா இருக்கு, ரைட்? என்ன இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. சில பேருக்கு நீ என்ன ரொம்ப தள்ளி வைக்கிறன்ற மாதிரி ஒரு பயம் வருது இல்ல. நீ என்ன ரொம்ப ஃபார்மலா இருக்க, இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கணுமா, இதெல்லாம் ஆப்வியஸா இல்லையா, அப்படி என்ன உனக்கு புரியலையா, இல்ல என்ன ஏன் நீ அந்நியனா பாக்குற அப்படின்ற ஒரு பயம் வருது இல்லையா? நம்ம என்ன இது பண்ணோம்னா இந்த கன்சென்ட் தான் அந்யோன்யம். அதாவது கன்சென்ட் வந்து இன்டிமெசி, ரைட்? சோ அந்த ஆங்கிள் நம்ம லென்ஸ கொஞ்சம் ஷிஃப்ட் பண்ண ரெண்டு பேருமே. ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு முக்கியமான விஷயங்க. அதாவது இப்ப எனக்கு வந்து பவுண்டரிஸ் செட் பண்ண தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதாவது எனக்கு சுயம் சார்ந்த விருப்பு வெறுப்புகள் இல்ல, ஆர் எனக்கு வந்து நோ சொல்ல தெரியலனா எனக்கு எஸ் சொல்லவும் தெரியாது. Imagine that. So I want you to sit with this concept for a little bit, okay? When I'm not saying no, I actually don't know the difference between a no and a yes. அப்ப எனக்கு வெறுப்பு தெரியலனா விருப்பம் தெரியல இல்லையா? புரியுதா? இப்ப எனக்கு ஒருத்தர் இப்ப செக்ஷுவல்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப ஒருத்தவங்க வராங்க, எனக்கு பிடிக்கல, இருந்தாலும் நான் நோ சொல்லாம இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப நான் எனக்கு வந்து எனக்கு இவர் வந்து இது பண்ணா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, இது எனக்கு ஐ வாண்ட் மோர் ஆஃப் திஸ் டர்ன்ஸ் மீ ஆன் அப்படின்றதையும் எனக்கு சொல்ல தெரியல. புரியுதுங்களா? சோ நம்ம நோ சொன்னாதான் நம்மளால எஸ்ஸே சொல்ல முடியும். புரியுதுங்களா? அப்ப இப்ப ஒருத்தர் நீங்க வந்து செக்ஷுவல், இது வந்து செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன்.
ரெண்டு பேர் வந்து ஒரு கன்சென்டிங் அடல்ட்ஸ் ஒரு செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேயா? இப்ப வந்து அதுல ஒருத்தர் வந்து இந்த கன்சென்ட்டுக்கு அவங்களுக்கு வந்து நோ சொல்ல தெரியல, அதனால எஸ் சொல்ல தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப ஒருத்தர் வந்து ஆஃபர் பண்றாரு, ஒருத்தங்க ஒன் பர்சன் இஸ் லைக் ஆஃபரிங் இட் and the other person is sort of just going along with it னு வச்சுக்கோங்களேன். This person does not really know எப்படி சொல்றது, how good they are or how whether it is even whether you're even offering pleasure, which is actually very detrimental for a sexual relationship, because in a sexual relationship, unless you know your no's, you can't get to an authentic enthusiastic yes, in which case you don't know, the other person will not know whether it's working or not. அந்த sexual relationshipல quality இருக்கா, intimacy இருக்கா, pleasure இருக்கா, இந்த other personால pleasure feel பண்ண முடியுதா அப்படினே உங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா? So you don't know how உங்களோட sexual relationship எப்படி இருக்குனே நம்மளுக்கு தெரியாது. And that is very அது வந்து அந்த ஒரு sexual relationshipல இருக்கிற ரெண்டு consulting adultsக்கு I think it's long term very detrimental. So என்ன சொல்றேன்னா, இது நீங்க வந்து வேற லெவல்ல இப்ப ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குன்னு, நான் இப்ப செக்ஸ் எடுத்துருங்க, 2 people are in a relationshipனு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நீ எங்க கிட்ட இப்ப நம்ம வந்து ஒருத்தர் வந்து நல்ல பவுண்டரிஸ் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, அவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஏன்னா you know that if you're நீங்க அந்த பவுண்டரியை கிராஸ் பண்றப்ப அவங்க நோ சொல்லிடுவாங்க இல்லையா? That also means அவங்க வந்து எஸ் சொல்லுவாங்க, which means அவங்களுக்கு உங்களோட தேவைகள் இருக்கிறப்ப நீ எனக்கு வா, எனக்கு இத குடு, நீ இவ்வளவு தூரம் வரலாம், என்கிட்ட இவ்வளவு அந்யோன்யமா இருக்கலாம்னு அவங்க சொல்லுவாங்க, right? Which means that you know exactly where you stand with the other person, right? So you're not having to guess இல்லையா? This makes your relationship a lot more intimate and easy, and you know exactly where you stand, because the person is not going to நான் நோவே சொல்ல முடியல, ஆனா எனக்கு இது பிடிக்கல, சோ உன்னை பக்கத்துல வர 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 விட்டுட்டு ஒரு நாள் உன்னை அப்படியே தூக்கி போட்டு கோஸ்ட் நான் பண்ண மாட்டேன். That is very terrifying இல்லையா? So what I mean by so அதுக்காக சொல்றேன். சோ இதை நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க, நீங்க கன்சென்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணணும், பவுண்டரிஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னா I want you to reframe your thinking to say that boundaries are good, because if you don't have boundaries, okay, not only are you going to let somebody come way into your boundary before you feel violated, you are also going to do the same for the other person. புரியுதா? இப்ப நான் இங்க இருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு வந்து என்னோட பவுண்டரி இங்க இருக்குன்னு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒருத்தவங்க வந்து ரொம்ப தூரம் எனக்கு பக்கத்துல வந்தப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஐயோ இது வயலேஷனே தெரியுது. எனக்கு அது தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க, நானும் இந்த பவுண்டரியை விட்டு ரொம்ப தூரம் உங்களோட இமோஷனல் ஸ்பேஸ்க்குள்ள வந்து அதை உங்களை வயலேட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். அது உங்களுக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் லாஸ்டே ஆகாது. புரியுதுங்களா? இல்ல, ஏன்னா அது ரொம்ப இமோஷனலி ட்ரெய்னிங்கா இருக்குல்ல ஆல் தி டைம். அதுல ரொம்ப டிராமா இருக்கு ஆல் தி டைம், ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் இருக்கு இல்லையா? அப்போ அது சஸ்டைனபிளா லாஸ்ட் ஆகாது இல்லையா? So boundaries can feel like I am being excluded, or boundaries can also be I am chosen. புரியுதா? அந்த எலிமெண்ட் ஆஃப் சாய்ஸ் தான் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் இந்த ட்ராமாலயே இல்லையா? எனக்கு அந்த சாய்ஸ் இருக்கு, அந்த the person that I'm being in a relationship with க்கும் சாய்ஸ் இருக்கு, so they are choosing me, அதுல டவுட் இல்ல. புரியுதுங்களா? So the more no's I can say, the more fewer people I can say yes to with enthusiasm, and that's very special, right? Yes. புரியுதா? So you can so எனக்கு so அது எப்படி நான் சொல்றேன்னா, உங்களுக்கு வந்து வெறுப்புகள் என்னன்னு தெரியலன்னா விருப்புகள் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. அண்ட் உங்களால இப்ப பவுண்டரிஸ், எனக்கு இந்த லிமிட்ஸ் இருக்கு அப்படின்றது வந்து நம்ம வந்து எல்லாரும் ரொம்ப முக்கியமா தெரிஞ்சுக்கணும். பிகாஸ் உங்களுக்கு அது தெரியலன்னா ஒருத்தவங்க வந்து அத்துமீறி ரொம்ப தூரம் உங்களோட இமோஷனல் ஸ்பேஸோ இல்ல பிசிக்கல் ஸ்பேஸ்க்குள்ள வந்த அப்புறம் தான் இது எனக்கு பிடிக்கலன்னே உங்களுக்கு தெரியும். அப்ப நம்மளால நோவோ எஸ்ஓ சொல்ல முடியாம கூட போகலாம்.
பட் அது உங்களுக்கு தெரியலன்னா நீங்களும் இன்னொருத்தரோட கம்ஃபர்ட் ஜோனுக்கு ரொம்ப தூரம் உள்ள அத்துமீறி போயிட்டே இருக்கீங்க, அதுவும் உங்களுக்கு தெரியல. புரியுதா? சோ நம்மளுக்கு இப்ப நீங்க அந்த லிமிட்ஸ் அந்த பவுண்டரிஸ்ல நீங்க ஒர்க் பண்றப்ப உங்களுக்கும் சேஃப்டி, இன்னொருத்தவங்களுக்கும் சேஃப்டி. ஏன்னா அப்ப உங்களால கிளியரா இந்த அவங்களோட ஜோனுக்குள்ள நீங்க போறதுக்கு முன்னாடியே நீங்க கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி இதை உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளா இல்லன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒருத்தவங்க நீங்க வந்து ஒண்ணு கேக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஏய் நீ வரியா, நம்ம ஏதோ லைக் இன்னைக்கு ஒன்னால வர முடியுமா, நம்ம ஏதாவது சம்திங் கேக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேயா? அந்த பர்சன் வந்து போலாம் அப்படின்னு வாயால சொல்லலாம், பட் அவங்க மூஞ்சி எல்லாம் வந்து இப்படி இப்படி வச்சுட்டு இருக்காங்க, போலான்னு இருக்கு, இல்ல மூஞ்சி வந்து கொஞ்சம் இதுவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நீங்க வந்து கேட்கலாம், நீ ஆமான்னு சொல்ற, ஆனா உனக்கு மூஞ்சி லைக் நீ ஃபுல்லா அதுக்கு வந்து சம்மதமா சொல்ற மாதிரி தெரியலையே, இப்படி இருக்கே ஏன் அப்படின்னு நீங்க நிஜமாவே போலான்னு சொல்றியா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கலாம். அப்ப அவங்க சொல்லுவாங்க, ஆனா எனக்கு போகணும்னு இருக்கு, ஆனா நான் டயர்டா இருக்கு, நான் வந்து நோ சொன்னா நீ வந்து அப்செட் ஆயிடுவேன்னு நினைச்சியா, நல்லா சொல்லல அப்படின்னு. தென் யூ ஆர் சேயிங் ஓகே சரி உனக்கு டயர்டா இருக்கா, நீ தூங்க போலாம். திஸ் இஸ் இன்டிமசி, ரைட்? இதுதான் இமோஷனல் இன்டிமசி, ரைட்? The secure attachment is about being able to say no, because when you say no respectfully and consistently, you are also able to say an enthusiastic yes. நான் எஸ் சொல்றப்பையும் நீங்க டவுட் பண்ணுவீங்க. இப்ப நான் அது உங்களுக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் நோ சொன்னா நிஜமா நான் நோ சொல்றேன் நானும் உங்களுக்கு தெரியாது, நான் எஸ் சொன்னா நிஜமா எஸ் சொல்றேன் நானும் உங்களுக்கு தெரியாது. அப்ப அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு நபர் வந்து நீங்க என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கிறீங்களான்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க எஸ் சொன்னாங்கன்னா அவங்க எஸ் சொல்றாங்களா நோ சொல்றானே உங்களுக்கு தெரியாதுல்ல? தெரியாது. ஆமா இல்லையா? அவங்க வந்து தன்னோட சுய விருப்பு என்ன பிடிச்சிருக்குன்றதுனால என்ன நீ எஸ் சொல்றியா, இல்ல யாராவது ஃபோர்ஸ் பண்ணதுனால நீ எஸ் சொல்றியா, இல்ல என்கிட்ட நோ சொல்ல முடியாதுன்றதுக்காக எஸ் சொல்றியான்னு. அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்களோட நீங்க கல்யாணம் பண்ணிட்டு வாழ்க்கை ஃபுல்லா எப்படி இருக்க முடியும் சொல்லுங்க? அதாவது நீங்க யோசிச்சுட்டே இருப்பீங்கல்ல, நிஜமாவே பிடிச்சுதான் கல்யாணம் பண்ணிட்டியா இல்ல வந்து பிடிக்காம கல்யாணம் பண்ணிட்டியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு the person might think about that. ஓகே ஓகே. இப்போ நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनமே நமக்கு அதுதான். சொல்லுங்க. ஓகே, ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட் क्वेश्चनமே அதுதான். ஓகே, நிறைய பேருக்கு இங்க வந்து எது அசர்ட்டிவான எஸ், எது வந்து நோ அப்படின்ற பிரிச்சு நிறைய பேருக்கு பார்க்க முடியல. இங்க நம்மளுக்கு நிறைய பேர்த்தாலே ஒரு பரவிட்டு மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி, சோ இந்த மாதிரி டேர்ம்ஸ் எல்லாமே நிறைய போய்கிட்டு இருக்கு ஆக்சுவலா. இது வந்துதான் நிறைய பேர் இது வந்து இதுதான் மெயினா லைக் நம்ம பிலிம்ஸ்ல பாக்குற மாதிரி மௌனம் சம்மதத்துக்கு அறிகுறி. சோ இந்த டேர்ம் தான் நம்மளையும் எடுத்து நிறைய விஷயத்துல ஓகே அவங்க இன்னைக்கு எஸ் சொல்லிட்டாங்க, நெக்ஸ்ட் ஈவென்ட்லயும் எக்ஸ் சொல்லுவாங்க. சோ கன்சென்ட் வந்து ஈவென்ட்டுக்கு சேஞ்ச் ஆகும், ரைட்? சோ அது நிறைய பேருக்கு இங்க தெரியறதே இல்லை. அது இல்லாம இன்னொரு டேர்ம் என்ன, கன்சென்ட் வந்து ரிலேஷன்ஷிப்ல எதுக்கு? இப்போ என்னவல், இப்போ ஒரு மேரேஜ் ஆயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸோ அது வந்து என்னவன் அப்படின்ற உரிமை எடுத்துட்டு கன்சென்ட் அவங்களுக்குள்ள மேக் பண்றதே இல்லை நிறைய பேர். ஸோ அப்படின்ற போது அது வந்து மேரிட்டல் ரேப், இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஆக்டா இருக்கும்போது அது வந்து மேரிட்டல் ரேப் ஆயிடுது கன்சென்ட் இல்லாம பண்றது. சோ இதெல்லாம் எப்படி நீங்க பாக்குறீங்க? ஆக்சுவலா இந்த மாதிரி சொசைட்டி இந்த மாதிரி பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு, கன்சென்ட்டை வந்து இப்பெல்லாம் பில்ட் பண்ணி வச்சிருக்கு. அப்படின்னாலே எஸ்ன்னு சொல்ற மாதிரி கண்ணை ஓகே நான் நாளை மேபின்னு சொல்றதே இங்க வந்து எஸ் தான் நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ நீ மேபினாலே எஸ் தான் நிறைய பேர் நினைச்சிருக்காங்க. சோ இதெல்லாமே வந்து நம்ம எப்படி நீங்க லைக் பாயிண்ட் அவுட் பண்றீங்க? ஆக்சுவலா இது எப்படி அசர்ட்டிவா எஸ், இது எஸ் அசர்ட்டிவ் நோ அப்படின்னு எப்படி நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணலாம்? That's a very good question. அதாவது என்னன்னா, அந்த செக்ஷுவல் இன்டிமசின்னு வரப்ப அதோட அடிப்படை வந்து ட்ரஸ்ட் இல்லையா? அடிப்படையில ரொம்ப கோரா இப்போ ஒரு லாங் டேர்ம் ரிலேஷன்ஷிப்ல இருக்கிற கன்சென்டிங் பார்ட்னர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன், அடிப்படையில ரொம்ப அடிப்படையில என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த ட்ரஸ்ட், ரைட்? ட்ரஸ்ட்ல வேரியஸ் லெவல்ஸ் இருக்கு இல்லையா? நீ என்ன ஹர்ட் பண்ண மாட்ட, நீ என்ன வந்து வில்ஃபுல்லா ஹர்ட் பண்ண மாட்ட, இது ரெண்டும் செப்பரேட், ரைட்? நீ என்ன ஹர்ட் பண்ண மாட்டேன்றது ஒண்ணு, நீ என்ன வேணும்னு ஹர்ட் பண்ண மாட்ட அப்படின்றது இன்னொன்னு. இது ரெண்டும் ரொம்ப டிஃபரெண்ட், ரைட்? ரைட்டா? நம்ம இதுல இந்த மெரைட்டல் இஷ்யூல கன்சென்ட்னு வரப்ப there is a lot of cultural trauma. அது என்னன்னு சொல்றேன். இப்போ
இப்ப இந்த இந்த இதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஆம்பளை பொம்பளைன்னு எடுத்துக்கிறேன். ஓகேயா? சோ ஜெண்டர் பைனரியா இப்ப வச்சுக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ரைட்? இப்ப நான் சொல்ற எக்ஸாம்பிளுக்கு ஓகேயா? இப்ப வந்து மெரைட்டல் ரேப்னு நம்ம பாக்குறப்ப அந்த ஆண் வந்து ஒரு பெண்ணை வந்து கல்யாணம் பண்ணிட்டு பாலியல் கொடுமை ஆர் பலாத்காரம் அந்த கண்ணோட்டத்துல பாக்குறப்ப அந்த ஒரு கான்டெக்ட்ல மட்டும் நான் அந்த ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன். இதுல என்ன அப்படின்னா, இவள் என்னுடையது அண்ட் இவளை வந்து என்னோட எல்லா தேவைகளையும் இவ வந்து பூர்த்தி செய்யற கடமை இவளுக்கு இருக்கு அப்படின்றதுதான் சொசைட்டி உங்களுக்கு சொல்லி சொல்லி வளர்க்குது ஆம்பளைங்களுக்கு, இல்லையா? அதுக்கு கீழே என்ன இருக்குன்னா, இன்னொரு ஒரு ஸ்டோரி வந்து சொல்லுது சொசைட்டி ஆம்பளைங்களுக்கு. என்னன்னா, ஆம்பளைங்களால அவங்க வந்து செக்ஷுவல் பீயிங், அதாவது அவங்க செக்ஷுவலி அனிமல்ஸ் மாதிரி அவங்களால அவங்களோட செக்ஷுவல் அர்ஜஸ் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியாது. சோ அவங்க பொண்கள் தான் வந்து பார்த்து இருக்கணும் அண்ட் தட் தே ஆர் அலவுட் டு டூ இட் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டோரியை நம்ம சொல்லி கொடுக்குறோம். அதனால ஆம்பளைங்களுக்கு, அதாவது இத பிராக்டிஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிற ஆம்பளைங்களுக்கு கூட நிறைய ஷேம் வருது இல்ல? சோ எனக்கு ஏன்னா அவங்க ஐயோ நான் பெர்வர்ட்டா, நான் ரேபிஸ்டா, எனக்கு செக்ஷுவல் அர்ஜஸ் இருந்தாலே இந்த சொசைட்டி என்ன வந்து பெர்வர்ட்னு சொல்லிடுமா, என்ன வந்து ரேப்னு சொல்லிடுமா, எனக்கு இந்த பொண்ணை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, என்னோட மனைவி, I'm sexually attracted to my wife and I want to have a healthy sexual intimacy for which I have to show up in my masculine embodied masculine sexuality and she also has to show up in her feminine embodied sexuality. அப்படின்னா என்னன்னா, என்னோட ஆண்மை ஓட ஃபுல், அதாவது அதை நான் ஃபுல்லா ஓன் பண்ணிட்டு நான் வந்து அந்த பார்ட்னர்ஷிப்ல, ஒரு லவ்விங் பார்ட்னர்ஷிப்ல என்னோட ஒய்ஃபோட நான் என்னோட ஃபுல் ஆண்மை செக்ஷுவாலிட்டியை நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றதுக்கு ட்ரஸ்ட் இருக்கா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ல? ஏன்னா இவருக்கு என்ன பயமா இருக்கு, சம்டைம்ஸ் என்ன பயமா இருக்குன்னா, நான் அந்த மாதிரி எனக்கு நீட்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னா என்ன பெர்வர்ட்னு சொல்லிடுவாங்களோ, என்ன ஷேம் பண்ணிடுவாங்களோ, சரி அவங்களே ஃபர்ஸ்ட் மூவ் மேக் பண்ணட்டும் அப்படின்ட்டு இவங்களும் இருப்பாங்க. அவங்களும் பெண்களுக்கு என்ன அப்படின்னா, பெண்களுக்கு வந்து செக்ஷுவாலிட்டியே ஷேம்டு தான். அதாவது நீ ஒரு பொண்ணா இருந்தனா உனக்கு ஆசைகளே இருக்க கூடாது, உனக்கு பொண்ணா இருந்து செக்ஷுவல் ஆசை இருந்ததுன்னா நீ வந்து ஸ்லட்டு, நீ ஹோரு, சோ உனக்கு அந்த ஆசைகளே இருக்க கூடாது, நீ அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடாது, எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணா நீ கேவலமானவ, நீ வாழறதுக்கே தகுதி இல்லைன்னு சொல்லுது சொசைட்டி கான்ஸ்டன்டா. சோ ஒரு பொண்ணு ஒரு பெண்மையில அந்த மேரேஜ்ல இருக்கா, அந்த ஹஸ்பண்டோ ஷீ இஸ் வெரி செக்ஷுவலி அட்ராக்டட் டு ஹர் பார்ட்னர்னா இவங்களால வாய் திறந்து கேட்கவே முடியல. பிகாஸ் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, நான் கேட்டா பொண்ணு கேட்க கூடாது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க, ரைட்? சோ சம்டைம்ஸ் அண்ட் சோ அப்ப என்ன ஆயிடுது, அந்த ஃபர்ஸ்ட் மூவ் அந்த ஆணே மேக் பண்றாரு ஆல் தி டைம், ரைட்? அவருக்கு அதுல மேக் பண்றதுல அவர் மேக்கும் பண்றாரு, அது அவங்க சம்டைம்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க. அக்செப்ட் பண்ணாதப்ப இவருக்கு வந்து ஷேம் வருது, பிகாஸ் he feels entitled to it, because the society has told him that அது உன்னோட பர்த் ரைட், நீ எப்ப வேணாலும் you can have sex with that person because you are married. நீ லீகலா கல்யாணம் பண்ணிட்டனா அவளோட பாடி உன்னோடது. சோ அவளோட பாடி வந்து ஒரு தனி பர்சன் கிடையாது, அவளுக்கு என்ன விருப்பு வெறுப்பு அப்படின்றத பெண்களே கேட்பாங்க. அதாவது ஒரு பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், மாமியாரு, அம்மா, சிஸ்டர்ஸ் எல்லாமே என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, கல்யாணம் பண்ணிட்டா அவனுக்கு வந்து அந்த செக்ஷுவல் அர்ஜஸ் எப்ப வந்தாலும் நீ அதுக்கு வந்து யூ ஹேவ் டு என்ன சொல்றது, கிவ் இன் டு தட், இல்லாட்டி அவன் வேற பொண்ணு போயிடுவான், இது வந்து அப்புறம் எதுக்கு உன்னை தொட்டு தாலி கட்டிருக்கான் அப்படின்னு பெண்களே கேட்பாங்க. ஏன்னா நம்ம ஆண் சார்ந்த சமூகத்துல பெண்களை ஆப்ஜெக்ட்ஸா பாக்குறோம் இல்லையா? அப்ப அவங்க வந்து ஒரு கமாடிட்டி, அவங்கள நீங்க செல் பண்ணிட்டீங்க, டவுரி கொடுத்து இன்னொருத்தன்ட்ட எசென்ஷியலி வித்துட்டீங்கன்றப்ப அவங்களோட பாடி வந்து உனக்கு சொந்தம், என்னவன் என்னவள், அதனால நான் அதை எப்படி வேணா however I see fit I can use it, அது ஒண்ணு. பட் இது என்ன ரொம்ப சேட் திங் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி கன்சென்ட் இருக்கிற விஷயத்துல எல்லா விஷயத்திலயும் நம்ம பேசப்படாத ரெண்டு பி வேர்ட் என்ன தெரியுமா? பேசப்படாத முக்கியமான ரெண்டு பி வேர்ட்ஸ், ஒன்னு பவர், ஒன்னு பிளஷர். இது ரெண்டையும் நம்ம மறந்துடுறோம். பிகாஸ் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா, ஆண் சார்ந்த சமூகத்துல
செக்ஷுவல் பிளெஷரே ஆம்பளைக்கு மட்டும்தான், ஃபீமேலுக்கு வந்து செக்ஷுவல் பிளெஷரே இருக்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம ஃபீமேல்ஸ்க்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். எஸ்பெஷலி நீ அம்மா எல்லாம் ஆனப்புறம் உன்னோட லைஃபே வந்து சஃபரிங் சாக்ரிஃபைஸ் தான். சோ நீ வந்து செக்ஷுவல் பிளெஷர் வந்து அந்த மேலுக்கு தான். இப்ப இதுதான பிரச்சனை, புரியுதா? அதாவது நம்ம வந்து நம்ம வந்து நம்மளோட பேச்சுகள், நம்மளோட இப்ப செக்ஸ் எஜுகேஷன் கரிக்குலம்ஸ் பேசுறோம்ல, கன்சென்ட் பேசுறோம், பாடி பேசுறோம், வயலேஷன்ஸ் பேசுறோம். பட் அடல்ட்ஸ் கிட்ட நம்ம பிளெஷர் பேசுறதே இல்ல, ரைட்டா? அதாவது நம்மளோட கரிக்குலம்ஸ் எல்லாம் எப்படி, நம்மளோட ஈவன் செக்ஸ் எஜுகேஷன் கரிக்குலம்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம்னா, மேலை நாடு வெஸ்ட்ல இருந்து நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு காப்பி பண்ணி செக்ஸ் எஜுகேஷனை கொண்டு வரப்ப அது எல்லாத்துலயுமே ஒரு ரிலிஜியஸ் ஆங்கிள் இருக்கு அபவுட் ஆப்ஸ்டினன்ஸ், சின் அண்ட் பியூரிட்டி. நீங்க எந்த ரிலிஜன் எடுத்தாலும் செக்ஸ வந்து அவங்க ஷேம் பண்றாங்க. பியூரிட்டியா, நீ பியூரா இறைவனை வந்து நோக்கி போகணும்ன்றப்ப உனக்கு வந்து காமத்தை வந்து நீ குறைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிதான் வளர்க்குறாங்க இல்லையா? சோ நான் அந்த கரிக்குலம்ஸ்லயே நம்ம என்ன சொல்றோம்னா, ஆப்ஸ்டினன்ஸ் பத்தி தான் பேசுறோம் நம்ம. ஏன்னா நீ if you have sex you'll get pregnant, so here's condoms, here is all the ways in which you should not get pregnant இல்லையா? That is essentially the focus of all of that, right? Because நம்மளால அந்த embodied நம்ம என்ன சொல்றது, செக்ஷுவல் உனக்கு பசிக்கிற மாதிரி உனக்கு காம உணர்ச்சிகளும் வருது, உனக்கு வர மாதிரி பெண்களுக்கும் வருது. அண்ட் உனக்கு பிளெஷருக்கு ரைட் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கும் பிளெஷருக்கு ரைட் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பேசவே மாட்டேங்கிறோம்ல, பிகாஸ் நம்மளுக்கு அது பேசவே தெரியல, ரைட்? இப்ப நம்ம அந்த பிளெஷரை கொண்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கன்சென்ட், இந்த எல்லா கான்வர்சேஷன்ஸும் நம்ம பேசுறது ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஆமா, கரெக்ட் தானே? இப்ப ஏன்னா இப்ப பாருங்க, இப்ப நான் பிளெஷர் கொண்டு வந்துட்டேன், இப்ப அந்த கன்சென்ட் பத்தி நம்ம ஒருத்தட்ட பேசுறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம என்ன கன்சென்ட்னா, இட் இஸ் தி அதர் பர்சன் இஸ் ஆல்சோ அவைலபிள் டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செக்ஷுவல் பிளெஷர். தட் இஸ் கன்சென்ட். enthusiastically they are signing up for it. அதுதான் வந்து கன்சென்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். இப்ப பாருங்க, அது வந்து என்னவன் தான், ரைட்? அப்ப வந்து அந்த இப்ப எனக்கு வேணும்ன்றப்ப அவங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்றது வந்து டஸ் நாட் மீன் என்ன அவங்களுக்கு பிடிக்கல, இல்ல என் உடம்பு அவங்களுக்கு பிடிக்கல, நான் வந்து அவங்கள ரிப்பல்ஸ் பண்றேன், அப்படி கிடையாது. இன்னைக்கு அவங்களுக்கு முடியல, அவ்வளவுதான் அப்படின்னு நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுது இல்லையா? ஆமா, ரைட்? தட் இன்னைக்கு நான் நோ சொன்னேன்னா நாளைக்கும் நான் நோ சொல்லுவேன்னு அவசியம் கிடையாது. அண்ட் ஆல்சோ அவங்க வந்து கேக்குறப்ப எனக்கு டயர்டா இருக்குன்னா நானும் நோ சொல்லலாம், அந்த மாதிரி. பட் நம்ம வந்து அந்த பவர் கேம் ஆக்கிட்டோம்ல. see the issue with that is நம்ம வந்து ஒரு பவர், செக்ஸ் இன் a marriage is power, right? நமக்கு ஏன்னா அந்த intimacy and pleasure based marriages இருக்கிறப்ப நம்ம அதுல அந்யோன்யம் இருக்கு அப்படின்றப்ப, லவ் இருக்கு, அப்புறம் வந்து கன்சென்ட் இருக்கு அப்படின்றப்ப அந்த ரெண்டு பேரும் நீ பெருசா நான் பெருசான்றது இல்ல, ரைட்? நம்ம இட்ஸ் அபவுட் அஸ், ரைட்? இட்ஸ் உன்னோட பாடி என்னோட பாடியில மியூச்சுவல் பிளெஷர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலான்ற மாதிரி நம்ம கான்வர்சேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னா, பவர், செக்ஸ் அஸ் பவர், செக்ஸ் அஸ் கண்ட்ரோல். ரெண்டு பேரும் பண்றாங்க இத, மென்னும் பண்றாங்க, விமெனும் பண்றாங்க, ரைட்? இப்ப சில விமெனுக்கு வீட்டுல என்ன சொல்லி தருவாங்கன்னா, உன்கிட்ட இருக்கிற ஒரே பேட்ரியார்கி, இந்த ஆண் சார்ந்த சமூகத்துல நீ கல்யாணம் பண்ணிட்டு அவன் வீட்டுக்கு போயிட்டனா உனக்கு இருக்கிற ஒரே பவர் வந்து செக்ஸ் தான். அதனால இந்த முந்தானை முடிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, முந்தானையில போட்டு அவனை முடிச்சு வச்சுக்கோன்னு. அப்ப என்ன, அந்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிற பெண்மணிக்கு அவங்களோட அம்மா, மாமியார், பாட்டி, விமெனே என்ன சொல்றாங்கன்னா, செக்ஸ் நீ வந்து ஒரு வெப்பனா யூஸ் பண்ணு, கண்ட்ரோலா யூஸ் பண்ணுன்னு சொல்றாங்க. இது எவ்வளவு ஒரு ஹார்ம்ஃபுல்லான ஒரு இது பாருங்க. அதாவது ஒரு ஆண் பெண்ணுன்னு எடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்யோன்யமான உறவுக்குள்ள நம்ம செக்ஸ்ன்றத ஒரு வெப்பன் அண்ட் கண்ட்ரோலா கொண்டு வந்துட்டோம்ல, அப்ப எப்படி ட்ரூ இன்டிமசி இருக்க முடியும்? கண்டிப்பா இருக்க முடியும். அதாவது அந்த ட்ரூ இன்டிமசி இருக்கு இல்லையா? லைக் எப்படின்னா, உன்னோட உடம்பு வந்து நான் ரசிக்கிறேன்,
என்னோட உடம்ப நீ ரசிக்கிற, இந்த டச் வந்து எனக்கு பிளஷர் கொடுக்குது இன் ஆல் வேஸ், நாட் ஜஸ்ட் செக்ஷுவல், ரைட்? அந்யோன்யமா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் பெண் உறவை கூட நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், வெப்பனா மாத்திட்டோம். இது ஒரு சைட்ல. இன்னொரு சைட்ல மென்னுக்கு டாக்ஸிக்கா என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு 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 லேடி வந்து அவங்களோட விருப்பு வெறுப்புகளை சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு அபியூஸ் வருது இன்டர்நெட்ல. எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா, உன்னை நான் ரேப் பண்ணிடுவேன். மென் அபியூசிவ் டாக்ஸிக் மென் விமென்ட்ட என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரேப் as punishment, sex as punishment, sex as a weapon, right? So அந்த ஹோல் செக்ஸையே நம்ம வந்து பவர் கேமா வெப்பனா மாத்திட்டோம். ஆமா, ரைட்? இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு சொசைட்டில நம்ம வந்து கன்சென்ட் பத்தி பேசணும்னா நம்ம பிளஷர் பத்தி பேசணும், இமோஷனல் இன்டிமசி பத்தி பேசணும், ரெஸ்பெக்ட் பத்தி பேசணும், ஆட்டோனமி பத்தி பேசணும். நம்ம அத பேசாம கன்சென்ட் பத்தி பேசணும்னு அதான் நான் சொன்னேன். கன்சென்ட் கான்வர்சேஷன்ஸ்ல 2 P வந்து நம்ம விட்டுட்டோம். ஒன்னு வந்து பவர், இன்னொன்னு பிளஷர், ரைட்? இப்போ ஒரு நம்ம பவர் கேமா மாத்துறப்ப யாருக்கிட்ட கண்ட்ரோல் இருக்கு? எனக்கு பவர் ஓவர், பவர் இருக்கிறவன் ஹைரார்கில பெரியவன், அப்ரஸர், விக்டிம், அந்த மாதிரி பேசிட்டோம்ல. அப்ப வந்து அதாவது ஆம்பளைகள் வந்து பெர்பெட்ரேட்டர்ஸ், அப்ப பெண்கள் வந்து விக்டிம்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறப்ப அங்க வெறும் பவர் தான் இருக்கு, அங்க பிளஷரே இல்ல. புரியுதா? சோ அதுதான் அதேதான். அது ஒரு டாமினன்ட், எக்ஸாக்ட்லி. சோ ஒரு டாமினன்ட், ஒரு சப்ரஷன், அந்த மாதிரி போயிட்டோம்ல. which consent and trust இல்லாதப்ப நம்ம அத பத்தி, அது ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வயலன்ஸ் தான் இல்லையா? கண்டிப்பா. புரியுதா? அதாவது ஆம்பளை கிட்ட இருந்து வில்ஃபுல்லா செக்ஸ் வித்ஹோல்ட் பண்ணி எனக்கு என்ன வேணுமோ நான் அதை நடத்திப்பேன்னு நினைக்கிற ஒரு ஃபீமேலும், உன்னை நான் வந்து உன் கன்சென்ட் இல்லாம ரேப் பண்ணுவேன் டு ஷோ ஹூஸ் இன் கண்ட்ரோல்னு நினைக்கிற ஆம்பளையும், இட் இஸ் நாட் அபவுட் பிளஷர் அட் ஆல், ரைட்? இட்ஸ் அபவுட் வயலன்ஸ், இல்லையா? இட்ஸ் அபியூஸ், ரைட்? So this is why consent is really, consent பத்தி நம்ம பேசணும்னா நீங்க வந்து அந்த பவர் ஓவர் பவர் அண்டர், யார் I'll show you who's the more stronger அப்படி இல்லாம, you hold power over my, like you know, we are both mutually என்ன சொல்றது, experiencing pleasure together, right? Therefore both your bodies have to be available for pleasure. அதுதான் consent, right? And the ability for either of you to say no, அதுதான் intimacy, அதுதான் secure attachment, right? புரியுதா? So இப்ப நீ இல்லன்னு சொன்னா கூட என்ன விட்டு போயிட மாட்டேன், and it is not a reflection of me. நான் ஆம்பளை, என்னால எனக்கு வந்து அப்படி இல்ல, ரைட்? ஓகே. பட் அதுக்கு வந்து நம்ம என்னன்னா 2 பாடிஸ், இப்ப இந்த கான்டெக்ட்ல ஒரு மேல் பாடியும் ஃபீமேல் பாடி, 2 பாடிஸ்க்கும் பிளஷரை அனுபவிக்கிற ரைட் இருக்கு அப்படின்னே நம்ம யாரும் அது சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்களே, இல்லையா? ரைட்? இப்போ ஒரு ஆம்பளைக்கு ஏர்ஜ் இருந்தாலும் அத வந்து என்ன அரிப்பு, அவங்களாம் அனிமல்ஸ் சொல்றாங்க. பொம்பளைக்கு ஏர்ஜ் இருந்தாலும் உனக்கு என்ன வந்து இது ஆம்பளை வாட் எவர், யூனோ, நீ வந்து அத வந்து ஸ்லட் ஷேம் பண்றாங்க இல்ல? இது ஒரு நார்மல் பார்ட் ஆஃப் the right to sexual pleasure is there equally for both men and women அப்படின்னு நம்ம ரெகக்னைஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஹோல் கான்வர்சேஷனே வேற மாதிரி இருக்கும்ல. about consent. ஆமா, அதான் இங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் எல்லாமே ஷேம் பண்ற விஷயம் எல்லாமே வந்து ஒரு பொண்ணை சார்ந்து, அவங்க உடுத்துற உடையா இருக்கட்டும், அவங்க பார்ட்ஸா இருக்கட்டும், அதை ஷேம் பண்ணி தான் இங்க எல்லாமே சோஷியல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நடந்திருக்கு. ஸோ அதனாலதான் நிறைய பீப்புள்ஸ் அதுல இருந்து வெளியிலேயே வர முடியாம அவங்க இன்னுமே இருக்காங்க. ஸோ ஓகே ஃபைனல் கொஸ்டின் நம்ம போயிடலாம். ஓகே, இப்போ வந்து மெனி பீப்புள் லைக் வந்து இப்போ வந்து நிறைய ப்ரிப்ரேட்டர்ஸ்க்கு, நிறைய அபியூசர்ஸ்க்கு தெரியல. லைக் வந்து நம்ம பண்ற ஒரு விஷயம், அவங்க செக்ஷுவல் வயலன்ஸா இருக்கட்டும், அபியூஸா இருக்கட்டும், எல்லாமே பண்ற விஷயம் அவங்களுக்கு எப்படி அவங்க ட்ராமா கிரியேட் ஆகுது, எப்படி அவங்க வந்து அதை ஹீல் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி அவங்க வெண்ட் அவுட் பண்றாங்க, எப்படி அண்டர்கான் பண்றாங்க அந்த ப்ராசஸ் நிறைய பேர் தெரியல. அந்த ப்ராசஸ் தெரிஞ்சாலே நிறைய பேரு அந்த லைக் அந்த அபியூசரா கன்வெர்ட் ஆக மாட்டாங்க. நிறைய இந்த மாதிரி விஷயம் தெரிஞ்சாலே நிறைய பேருக்கு ஓகே, நம்ம பண்ற ஒரு சின்ன டச் கூட இல்ல பாக்குற ஒரு பார்வை கூட இவ்வளவு உங்களை பாதிக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் தெரியறது இல்லை. ஸோ இதை எப்படி பாக்குறீங்க ஆஸ் அ ட்ராமா எக்ஸ்பர்ட்?
சோ நீங்க இந்த விஷயத்த நீங்க அதை எப்படி பாக்குறீங்க? ஆக்சுவலா இந்த விஷயத்த சொன்னா லைக் இந்த மாதிரி கேசஸ் கம்மியாகும் அப்படின்றத நீங்க திங்க் பண்றீங்களா? அண்ட் தென் அந்த பர்சன்ஸ் சர்வைவர்ஸ் எப்படி அதை ப்ராசஸ் பண்றாங்க அந்த அந்த ட்ராமாவை? Yeah, that's a very good question. So, sexual assault or physical boundary violations of any kind, அதாவது என்னோட விருப்பம் இல்லாம என்னை எங்க டச் பண்ணாலோ இல்ல பார்த்தாலோ என்னோட உடல் சார்ந்து பண்ற what you call it, அத்துமீறல், right? அது வந்து நம்ம வந்து we can't even, I don't think we can even call it. சிலது வந்து மைக்ரோ அக்ரெஷன்ஸ், சிலது வந்து அப்சல்யூட் வயலன்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்மளால பார்க்க முடியாது. ஏன்னா அந்த ஹோல் கல்ச்சர்ல இந்த மாதிரி வளர்ற ஒரு பொண்ணா நான் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு விஷயம். ஒண்ணு, நான் வந்து சொமேட்டிக், நான் வந்து ஒரு தெரபிஸ்டா பேசுறேன். அதுக்கப்புறமா இப்ப நான் ஒரு நான் இங்க வளர்ந்த ஒரு பொண்ணா பேசுறேன் ஃபர்ஸ்ட். இப்ப எனக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நான் இங்க இருந்து போயிட்டு வெளியில கடைக்கு போய் ஒரு சாமான் வாங்கிட்டு வரணும்னா, இப்ப என்னோட தம்பியோ அண்ணனோ இருக்கானா, அம்மா போய் ஏதோ கடையில சாமான் வாங்கிட்டு வானா, அவன் போட்டிருக்கிற ஷார்ட்ஸ் டிஷர்ட் என்ன போட்டிருக்கானே பார்க்காம பைக்லயோ நடந்தோ போயிட்டு வாங்கிட்டு வந்துருவான். ஓகே, டெய்லி லைஃப்ல யதார்த்தமா ஒரு விஷயத்த சொல்றேன். இப்ப நானா சின்ன வயசுல இது நான் வந்து என் முடி வந்து கட்டியிருக்கா, நான் வந்து துப்பட்டா போட்டிருக்கேனா, நான் வந்து பிரா போட்டிருக்கேனா அப்படின்னு பாத்துட்டு, நான் வந்து போனை கையில எடுத்துட்டு இருக்கேனா, போன் வந்து சார்ஜ் ஆயிருக்கா அப்படின்னு நான் வந்து அந்த கேட் தாண்டி நான் வெளியில நடக்கிறேன் ரோட்ல. அப்ப என்ன என்னோட பாடியில அதுக்கப்புறம் நான் ரோட்ல நடக்கிறப்ப என்னோட ஹோல் பாடி இஸ் ஆன் ஹை அலர்ட். அதாவது this is called hyper vigilance, okay, where your nervous system is primed to be in the fight, flight or freeze response. Okay, அது எப்படின்னா, நான் வந்து ஹை அலர்ட்ல இருக்கு. ஏன்னா நான் சுத்தி சுத்தி பாத்துட்டு இருக்கேன், யாராவது இருக்காங்களா அப்படின்னு பாக்குறேன். பின்னாடி ஒரு சத்தம் வந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தூக்கி வாரி போடுது. அதாவது அந்த ஸ்டார்டில் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து அவ்வளோ ஹையா இருக்கு பாடியில. ஏன்னா என்னை சுத்தி எந்த நேரமும் என்னோட உடம்புல என்னோட கன்சென்ட் இல்லாம ஒரு அத்துமீறல் நடக்க வாய்ப்பு நியர் கான்ஸ்டன்டா இருக்கு என்னோட என்வாயன்மெண்ட்ல. நான் வெளியில போயிட்டேன்னா, புரியுதா? இது வந்து எப்படின்னா, இந்த பாடி, so the body is not meant to be in that constant fight or flight all the time. இதாவது இப்ப அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம்ல அந்த ஃபைட் ஆர் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். பட் அது எதுக்கு படைக்கப்பட்டிருக்குன்னா, என்ன வந்து சர்வை பண்ண வைக்குது. இப்ப நான் வயல்ல போறேன், ஒரு சிங்கம் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் உயிர் தப்பிக்கணும் இல்லையா, அதுக்காக கொடுக்கப்பட்ட அந்த ரெஸ்பான்ஸ். இப்ப நான் வைல்டுல இல்ல, சிங்கம் இல்ல, ஆனா நான் வெளியில போறப்ப என்னோட உடம்புல என்ன எவனாவது வந்து என்னோட பொம்மை தட்டிட்டு போறான், பிரெஸ்ட வந்து கிரேஸ் பண்ணிட்டு போறான், அந்த அது நடக்குதோ இல்லையோ அது நடக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு நான் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கேன், ரைட்? இப்ப நான் வந்து பப்ளிக் பஸ்ல போறேன்னா அது நடந்திருக்கு எனக்கு. நான் வந்து கடையில வாங்க போனேன்னா அது நடந்திருக்கு. அந்த விசில் அடிக்கிறான், அசிங்கமா ஏதோ ஒரு பெயர் சொல்றான், இது எல்லாம் வந்து நான் வந்து என்ன பத்தி நான் ஒரு லிவ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல சொல்றேன், ரைட்? அப்ப இப்ப என்ன ஆயிடுதுன்னா, நம்மளோட ஹோல் உடம்பே எந்த நேரத்திலயும் எனக்கு டேஞ்சர் வரக்கூடும் அப்படின்ற ஹை அலர்ட்ல இருந்துட்டே இருக்கு. இப்படிதான் பெண்கள் வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வராங்க. எவ்ரிடே லைஃப்ல இது வந்து பீப்புளோட நர்வஸ் சிஸ்டம்ஸ்ல இது வந்து பதிஞ்சிருக்கு. திஸ் இஸ் கால்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் போஸ்ட் ட்ராமாட்டிக் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸார்டர். ஓகேயா? இப்ப வந்து அப்ப எப்படின்னா, அந்த புலி வருது மாதிரி, அப்ப ஒண்ணுமே இல்லைன்னா கூட ஒரு நாய் வந்து சைட்ல இருந்து வந்ததுன்னா கூட அப்படி இருக்கு போக போக, புரியுதா? என்னன்னா, இது வந்து என்னோட கிட்னிஸ பாதிக்குது, என்னோட டைஜஷனை பாதிக்குது. இப்ப நான் அந்த மாதிரி ஹை அலர்ட்ல இருக்கிறப்ப பாடி என்ன நினைக்குதுன்னா, த்ரெட், சர்வைவல், புலி வருது. அப்ப நீ தப்பிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா, உன்னோட டைஜஷனை ஷட் பண்ணிடும் பாடி. ஏன்னா உனக்கு ஓடுறதுக்கு எனர்ஜி வேணும் இல்லையா? சோ டைஜஷனை ஷட் பண்ணிட்டு இருக்கிற சுகர், ஃபேட் ரிசர்வ்ஸ் எல்லாம் கை கால அனுப்பிச்சிருது. ஓகேயா? So there's a high level of sugar spike in the body because any minute you have to run away, any minute you have to fight, any minute பாடியை பொறுத்த வரைக்கும், ரைட்? சிங்கமா இருந்தாலும் இந்த மாதிரி ஒரு என்ன தொட போற ஒரு ஆம்பளையா இருந்தாலும் பாடியை பொறுத்த வரைக்கும் இட்ஸ் சேம் திங், புரியுதா? இந்த பாடியில
இந்த மாதிரி அண்ட் கிட்னி இருக்கு இல்லையா, கிட்னி வந்து அந்த அட்ரினலின் ஸ்ட்ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகேயா, கிட்னிஸ் வந்து இஸ் ஒர்க்கிங் 3 or 4 times harder. Okay, and the kidney is related to the pituitary gland and your sugar ability for your body to digest sugar. அது குறையறப்ப சுகர் வியாதி வருது, இரிட்டபிள் பவல் சிண்ட்ரோம் வருது, கிரானிக் ஃபெட்டிக் வருது, ஃபிப்ரோமயால்ஜியா வருது, பிசிஓஎஸ் வருது. உங்க அம்மாவோட உடம்புகள்ல நீங்க இதை பார்க்கலாம். வயத்தை சுத்தி ஃபேட் நான் வந்து வச்சிட்டு இருக்கேன்னா அந்த பாடி என்ன நினைக்குது, டேஞ்சர் டேஞ்சர் டேஞ்சர், உனக்கு எப்ப வேணா தேவைப்படலாம், அதனால அந்த ஃபேட்டை உன்னோட வயத்தை சுத்தி ஃபேட்டை நான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டு இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்லுது பாடி. சோ எதுக்கு இதை சொல்ல வரேன் அப்படின்னா, ஒரு கிரானிக் இது வந்து ஒரு தடவை நடந்த விஷயம் இல்ல. இப்ப ஒரு தடவை நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பாடியால அதுக்குதான் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த பாடி. இப்ப நீங்க 3 monthsல ஒரு தடவை எனக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோ, த்ரெட் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், the body is trained. இப்ப புலி வருது, ரிமெம்பர் தட் எக்ஸாம்பிள். இப்ப நீங்க காட்டுல இருக்கீங்க, புலி வருதுன்னா என்னைக்கோ ஒரு நாள் நடக்கிற ஒரு விஷயம் அது, ரைட்? இப்ப டெய்லி புலி வருதுன்னு பாடிக்கு தெரிஞ்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க, அது உடம்பு எப்படி செதைக்குது பாருங்க. ஓகே, ஃபைன் ஃபைன், காட் இட். இது வந்து மென்னுக்கும் நடக்குது, விமென்னுக்கும் நடக்குது. See, that's what male survivors of childhood sexual assault have all mostly been molested by a close family member or people that they know, right? அப்படி இருக்கிறப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த சின்ன குழந்தையோட நியூராலஜியை அதை ஆல்டர் பண்ணிடுது, ரைட்? அதுக்கப்புறம் யாரையுமே ட்ரஸ்ட் பண்ண முடியாம இருக்கு. அதுக்கப்புறம் இந்த பாடி வந்து ஹை அலர்ட்லயே இருக்கு. தூங்குறப்ப நைட்மேர்ஸ் வந்து எழுந்துக்கிறாங்க, அப்ப தூக்கம் வராம இருக்கு. அண்ட் நார்மல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ஸ் மேக் பண்றப்ப படன்னு வருது. ஏன்னா க்ளோஸா ட்ரஸ்ட் பண்ண யாரோ வந்து உங்களுக்கு ட்ரஸ்ட் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க அப்படிங்கிறப்ப. சோ சின்ன வயசுல இருக்கிற வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் வந்து அடல்ட்டா இது நிறைய ரிசர்ச் இருக்கு இதை பத்தி. அது வந்து உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் அது நடக்கும்னு கிடையாது, பட் அந்த மாதிரி சைல்ட்ஹுட்ல இது நடந்ததுன்னா பிற்காலத்துல வந்து பார்டர் லைன் பர்சனாலிட்டி, நிறைய வந்து சைக்கோ மனநிலை பாதிப்போட டிசீசஸ்க்கு this has been strongly linked to many of those. It is also there's a lot of research. அந்த சின்ன வயசுல நடக்கிற இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து உடம்புல இம்பாக்ட் வந்து பெரிய வயசுல வரைக்கும் வருது in a lot of ways. ஓகேயா, அப்ப நீங்க பேரண்ட்ஸ் ஆறப்ப இன்னும் மோசமா ஆக வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கலன்னா. சோ அது எப்பயோ நடந்ததுன்றது கிடையாது, அதான் சொல்ல வரேன். இது வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம். அண்ட் the smaller it happens, நீங்க ரொம்ப சின்ன வயசுல நடக்கிறப்ப இன்னும் வந்து, ஏன்னா அப்பதான் உங்க நர்வஸ் சிஸ்டம் டெவலப் ஆயிட்டு இருக்கு இல்லையா. வந்து ஒரு சின்ன குழந்தைனால ஒரு பெரிய ஒரு அடல்ட்ட ஃபைட் பண்ண எப்படி பாடி ஃபைட் ஃபிளைட் ரெஸ்பான்ஸ் ட்ரிகர் பண்ணிடுது. ஓகேயா, பட் நம்ம ஒரு சின்ன குழந்தை வந்து ஒரு பெரிய ஆளோட சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியுமா? ஜெயிக்க முடியாது. ரைட்? வீட்டை விட்டு ஓடி போக முடியுமா? முடியாது. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்? ஃப்ரீஸ் ஆயிடும். அப்ப வந்து நம்ம பிரெயின்ல வந்து சில விஷயங்களை நம்ம டிசோசியேட், அதை நான் பொத்தி வச்சு மறக்கடிச்சாதான் என்னால வாழ்க்கையிலேயே எக்ஸிஸ்ட் ஆக முடியும். அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்ல நான் வளர்றப்ப நான் ஒரு அடல்ட் ஆயிடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்னோட பிரெயின்ல எனக்கு அந்த மெமரியை நான் டிலீட் பண்ணிட்டேன், ஆனா பாடியில அது ஸ்டோர் ஆயிருக்கு. அப்ப அது பாடியில அந்த அந்த ஸ்டோரி, அந்த பேட்டர்ன் வந்து திருப்பி ரிப்பீட் ஆயிட்டு இருக்கு until we process that and metabolize that, right? So that is what we do in the somatic work. When I work with survivors, so survivors பொறுத்த வரைக்கும், இப்ப நீங்க வந்து ஒரு சர்வைவரா இருந்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, முக்கியமா இதுதான் நம்ம திருப்பி சர்வைவர்ஸ் சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, it was not your fault, what happened to you was not okay. இது உங்களோட தப்பு இல்ல. இட் இஸ் நான் இப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிருந்தா, நான் அந்த சமயத்துல போகாம இருந்திருந்தா, இந்த மாதிரி அந்த சின்ன வயசுல நடந்தா அந்த சைல்ட் டென்ஸ் டு blame itself. நான் broken, நான் ஷேம்ஃபுல், நான் தான் கேட்கிறேன், நான் ஒரு பர்வர்ட், நான் பேட் அப்படின்னு நினைக்குது அந்த குழந்தை, ரைட்? அது ரொம்ப அந்த ஷேம் வச்சுட்டு நீங்க வாழறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி இருக்கும் பாருங்க அடல்ட் லைஃப்ல. ரைட்? போத் மென் அண்ட் விமென்க்கு சொல்றேன், ரைட்? போத் மென் அண்ட் விமென்க்கு எப்படி சின்ன வயசுல அது நடக்கிறப்ப நான் தான் ஏதோ பண்ணேன் டு டிசர்வ் தட் அப்படின்னு, ஐ எம் அன்லவபிள்,
I am broken, I am a pervert அப்படின்ற ஷேம் you're carrying it in your body. இது சோ உங்ககிட்ட நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னா, it was not your fault, you could not have done anything differently, and the shame belongs to the abuser, not you. Okay. Right? Okay. இத நான் வாயால சொல்றேன், பட் அது உடம்புல இருக்கு இல்லையா, அதுதான் நம்ம தெரப்பில வர்க் பண்றோம். இப்ப நம்ம வாயால சொல்லலாம், பட் ஆனா அது அந்த உடம்புல அவ்வளவு இருக்குல்ல அந்த ஸ்டோரிஸ், அண்ட் தென் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு. சோ இதுதான் நம்ம வந்து தெரப்பில வர்க் பண்றோம். டு அன்லர்ன் பாடி லெவல்ல இருக்கிற பேட்டர்ன்ஸ் ஷிஃப்ட் பண்றோம். Okay. Okay. I completely got it. Okay. Okay, Sangeeta. Do you have any question to ask, or I'll wind up? I want நீங்க அவேர் இந்தியா பத்தி சொல்லுங்க, உங்க ரோல் பத்தி சொல்லுங்க. I really want the followers. I mean, you guys are doing some amazing work. நான் சந்தியனோட ஒரு லைவ் பண்ணேன் last year, I think. But I love what you guys are doing. So tell my followers more about what you do, why people should follow you, how people can reach out to you, how they can work with you, all that stuff. Okay. ஆக்சுவலா நான் இது கன்சென்ட் ரிலேட்டாவே நான் வந்து இந்த டாபிக் நான் கொண்டு போறேன். ஆக்சுவலா வந்து நம்ம அவேர் இந்தியால நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல செஷன் பண்ணும்போது வாட் வி வில் டூ இஸ் மோஸ்ட்லி செக்ஸ் எஜுகேஷனோட பேசிக் குவாலிட்டிஸ் லைக் கன்சென்ட், பவுண்டரிஸ், மோஸ்ட்லி இது இருந்தாலே மோஸ்ட் ஆஃப் த திங்ஸ் வில் நாட் ஹேப்பன். ஸோ இந்த ரெண்டு குவாலிட்டிஸ்மே மெயினா வி டீச் டு கிட்ஸ்க்கு, அடல்ட்ஸ் கன்சர்ன் அடல்ட்ஸ்க்கு, பேரண்ட்ஸ்க்கு, டீச்சர்ஸ்க்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன்ஸ் அவங்கவுங்க ஏஜ், லொக்கேஷன்ஸ் அண்ட் தென் வைஸ் we will customize or sessions and we'll give it to those peoples. So இப்படிதான் நம்ம செஷன்ஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். அதுவும் இல்லாம இங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த சில்ட்ரன்ஸ்க்கு நம்ம வந்து இதை பத்தி பேசும்போது பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆல்சோ இதை பத்தி சென்சிடைசர் இல்லாத போது, ஸோ வாட் we will do is we have a separate module. First sex education, basic qualities, teachers, parents, and then அதுக்கப்புறம் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு போய் சேரணும். ஸோ ஒரு சில்ட்ரன் போய் சேருது, அவங்களுக்கு நம்ம இன்னைக்கு சொல்லி கொடுத்துரும், ஒரு கன்சர்னை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, பவுண்டரிஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, இதெல்லாம் வந்து அன்சேஃப் பிஹேவியர், சேஃப் பிஹேவியர், இதெல்லாம் நம்ம சொல்லிட்டோம். பட் ஆனா அவங்க எண்ட் ஆஃப் டே நாங்க ஒரு 3 hours கொடுத்துட்டு போயிடுவோம். பட் எண்ட் ஆஃப் டே அவங்க டெய்லி இருக்க போகுது யார் கூட அப்படின்னா டீச்சர்ஸ் அண்ட் பேரண்ட்ஸ் கூட. பட் அவங்க கிட்ட இந்த கான்வர்சேஷன் இனிஷியேட் பண்ணும்போது they stop. Society, அவங்க சொசைட்டி கல்ச்சரல்ஸ்னால அவங்க வந்து they stopping, you are not supposed to speak like this, இதெல்லாம் நீ ஏன் பேசுற, இதெல்லாம் நீ பேசக்கூடாது அப்படின்னு ஸ்டாப் பண்ணிடலாம். ஸோ குழந்தைங்க அங்கேயே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். அதுதான் நாங்க பாக்குறது. ஸோ எங்களோட கிரவுண்ட் ரியாலிட்டியில நாங்க பாக்குற விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எஜுகேஷன் கொடுக்கறதோட ஒரு கன்சர்ன் அடல்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஒரு பேரண்ட்ஸ், ஒரு டீச்சர்ஸ், எவ்ரி ஸ்டேக் ஹோல்டர் ஹஸ் டு நோ அபவுட் செக்ஸ் எஜுகேஷன். அப்பனாதான் அவங்க வளர்ற. இப்ப நம்ம வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் என்ன நினைக்கிறோம், நம்ம வந்து சேஃப் சென்னை உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறோம், சேஃப் தமிழ்நாடு உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறோம், சேஃப் இந்தியா உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறோம். பட் ஆர் மோட்டோ இஸ் டு கிரியேட் சேஃப் ஹோம். யாரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு சர்வைவரா இருந்தாலும் சரி, எஸ் ஒரு சர்வைவரா இருந்தாலும் சரி, ஒரு அபியூசரா சரி, எங்க இருந்து வராங்க, எல்லாமே ஒரு ஹோம்ல இருந்து கிரியேட் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம சேஃப் சென்னை பத்தி பேசுறோம், சேஃப் இந்தியா பத்தி பேசுறோம், சேஃப் தமிழ்நாடு பத்தி பேசுறோம். பட் இட் டசன்ட் மேக் சென்ஸ், ரைட்? நம்ம மாஸ் கிரவுட்ல நிறைய விஷயம் நம்ம பேசுறோம். பட் அது வந்து எண்ட் ஆஃப் தி டே அவங்க கொண்டு போற கான்வர்சேஷன் ஒரு வீட்டுக்கு இங்கதான் போகுது ஆக்சுவலா. அப்போ ஆர் மோட்டோ இஸ் டு கிரியேட் சேஃப் ஹோம்ஸ். ஸோ இப்படிதான் நாங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆக்சுவலா. And that's so beautiful and very important. நான் அது முக்கியமா சொல்றேன். ஏன்னா when I work with survivors, ஃபர்ஸ்ட் வந்து அந்த செக்ஷுவல் பாடிலி வயலேஷன் நடந்ததுன்றது பிரைமரி ட்ராமா. பட் அது ஈக்குவலா பாடியில என்ன ஸ்டோர் ஆயிருக்குன்னா அந்த காம்பிடென்ட் ப்ரொடெக்டர் இல்ல. அதாவது சின்ன வயசுல எனக்கு இது நடந்தது, எதர் நான் எங்க அம்மா அப்பா கிட்ட போய் சொல்லவே இல்லை, ஏன்னா அவங்க என்ன நம்ப மாட்டாங்க, என் மேல பழி போடுவாங்க. இல்லைன்னா நான் சொன்னேன், ஆனா என்ன வந்து அந்த அன்சேஃப் சிச்சுவேஷன் ஆர் பர்சன் கிட்ட இருந்து அங்க ரிமூவ் பண்ணல அப்படின்றது ஒரு பெரிய அது வந்து வாழ்க்கை ஃபுல்லா அந்த காம்பிடென்ட் ப்ரொடெக்ஷன் வந்து ஃபெயிலியர் ஆன மொமெண்ட் இருக்கு தெரியுமா? அது வந்து அந்த நர்வஸ் சிஸ்டம்ல ஸ்டக் ஆயிடுது. உங்களோட என்டையர் பர்சனாலிட்டியில அது அது இந்த அடிப்படை வந்து போய் ரொம்ப டீப்பா உட்காருது. அதை நான் வந்து என்னோட கிளைண்ட் லிஸ்ட்ல நான் பாக்குற சர்வைவர்ஸ் எல்லார்கிட்டயும் அதை நம்ம பாக்குறோம்.
So அதனால I really want to reiterate how important this work that you're doing is, because you're absolutely right. It is not about உலகத்தெல்லாம் மாத்தலாம், or you can just tell the parents and teachers that when somebody comes to you to share something, take them seriously, don't invalidate them, don't slut shame them, and take உடனே டிசைசிவ் ஆக்ஷன் எடுங்க டு ரெஸ்டோர் தட் சென்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி. ஏன்னா நான் ஒரு குழந்தையா இருக்கிறப்ப எனக்கு ப்ரொடெக்ஷன் தேவைப்படுது. அந்த காம்பிடென்ட் ப்ரொடெக்டர், அதாவது somebody who will protect me physically consistently, அன்ஃபெயிலிங்கா என்னோட பிசிக்கல் சேஃப்டியை ப்ரொடெக்ட் பண்ற ஒரு பர்சன் வேணும்ங்கிறது ஒரு எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே நம்மளோட மன வளர்ச்சியில, உடம்பு வளர்ச்சியில அது ஒரு முக்கியமான பயாலஜிக்கல் நீட். ஓகேயா? அது வந்து ஃபெயில் ஆறப்ப நம்ம வந்து லாங் டேர்ம் எஃபெக்ட்ஸ் குழந்தைங்களுக்கும் இருக்கு, அடல்ட்ஸ்க்கும் இருக்கு. So what you're doing is amazing work, and you're absolutely right. I think creating safer homes is the absolute key, and recognizing that there is this power imbalance. ஒரு குழந்தையால தன்னைத்தானே ப்ரொடெக்ட் பண்ணிக்க முடியாது, because அவங்களுக்கு they're not tall, they're not big, they can't do a fist, they can't do a punch. ஒரு குழந்தை ஒரு அடல்ட்ட பஞ்ச் பண்ணிக்கினா என்ன ஆகும்? ஒண்ணுமே ஆகாது இல்லையா? ஃபர்தரா அது மேல அதுக்கு ட்ராமா வரும் இல்லையா? அப்ப நம்ம குழந்தைங்களை பாதுகாக்க வேண்டிய அப்சல்யூட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அடல்ட்ஸுக்கு தான் இருக்கு, ரைட்? which is the parents and the teachers and the whole community systems. So I think, you know, it's beautiful to see that that's your goal, like creating safer homes, creating adults who, even if they were traumatized and think this is normal, are willing to unlearn and relearn, right? And the adults ஆல boundaries போட முடியுது, ஸ்டாப் பண்ண முடியுது. when இந்த மாதிரி ஒரு அபியூசர் வந்து ஒரு குழந்தை இது பண்ணிட்டா, அவங்க ரிலேட்டிவா இருந்தா கூட வீட்டுக்கு வராதீங்க அப்படின்னு சொல்றது, அவங்களோட நீங்க சிரிச்சு பேசாம இருக்குது, அது எவ்வளவு இப்ப ஆஸ் அடல்ட்ஸ் எவ்வளவு பேர் ஷேர் பண்றாங்க தெரியுமா? எங்க அம்மா வந்து இன்னும் அந்த மாமாவோட சிரிச்சு பேசி எங்க மாமாவை வீட்டுக்குள்ள விடுறாங்க, அந்த மாமாவை பார்த்தாலே எனக்கு உடம்பெல்லாம் நடுங்குது அப்படின்னு 40-50 year old people are saying, right? So என்ன சொல்றேன்னா, this is absolute reality, right? where you are taking a stance firmly on your child's side, right? And saying that what happened to you was not okay, right? And removing the child from that situation and not asking them to come socialize with the abuser. அது பண்றப்ப அது ஃபர்தரா ரீட்ராமடைஸ் ஆகுதுல்ல. அப்ப நீ என்ன நம்பல, அப்ப எனக்கு எவ்வளவு பெயின் இருக்குன்றது நீ என்னோட சைடுல தான் இருந்திருக்கணும். நீ வந்து உங்க அண்ணன் தானே, உன்னோட கசின் தானே, நீ வந்து உட்கார்ந்து அவனோட விளையாடு அப்படின்னு நீ சொல்றப்ப நீ என்ன நம்பலன்னு தானே எனக்கு தோணுது. புரியுதா? சோ அது எப்படின்னா, you're supporting their right to distance themselves from the abuser, and you go sit with them, right? Or if it's possible, minimize, you know, whatever. அந்த ப்ராசஸ்ல அந்த I am on your side அப்படின்றது தான் நம்ம அந்த குழந்தைக்கு திருப்பி திருப்பி சொல்ல வேண்டிய விஷயம், right? That you are not broken. நம்ம அதை விட்டுட்டு அந்த குழந்தைய ஷேம் பண்றோம். நீ என்ன இவ்வளவு சென்சிட்டிவா இருக்க, இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் நடக்கிறதா, உன்னோட அண்ணா தானே, உன் தம்பி தானே, எல்லாம் சரியா போயிடும், நீ வந்து உட்காந்து விளையாடு, அவங்க வீட்டுல போய் நீ ஸ்டே பண்ணு, இப்படின்னு நீங்க சொல்லாதீங்க, ரைட்? ஓகே, ஆமா. சோ நாங்க செஷன்ஸ் எடுக்கும்போது, லைக் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எடுக்கும்போது, லைக் சோ மெனி டிஸ்க்ளோசர்ஸ் நடக்கும் ஆக்சுவலா. லைக் ஆஃப்டர் ஃபாலோ அப் செஷன், லைக் பேரண்ட்ஸோட ஃபாலோ செஷன் இருக்கும்போது இவ்வளோ டிஸ்க்ளோசர் இருக்கு. லைக் சில்ட்ரன்ஸ்ல இப்ப என்ன நினைக்கலாம், இதை பத்தி யாரும் பேச மாட்டாங்களா, ஸோ யாரும் பேச நிறைய பேர் இதை பத்தி பேசவே மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஒரு 3 years 1 hour இதை பத்தி பேசும்போது பசங்க அவ்வளவு டிஸ்க்ளோஸ் பண்றாங்க. ஸோ இதுதான் சொல்லுவோம், இப்போ நீங்க வந்து உங்க சில்ட்ரனுக்கு நீங்க இதை பத்தினா சொல்லி தரல அப்படின்னா, நீங்க இதை வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் அவங்க வந்து ஆப்வியஸா they gonna search in net, ஆர் நீங்க அப்படியே போனை புரிஞ்சு வச்சிட்டீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் அவங்க வந்து ஃப்ரெண்டோட வெப்சைட்ல இருந்து கண்டிப்பா நெட்ல இருந்து அவங்க பார்க்க போறாங்க. ஸோ அதுக்கு நீங்களே சொல்லி கொடுத்துடலாமே செக்ஸ் எஜுகேஷன், அவங்க தப்பான வழியில போறதுக்கு அதுக்கு நீங்களே சொல்லி கொடுத்துடலாமே. ஸோ இது எல்லாமே எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது? ஒரு குழந்தைக்கு கண்டிப்பா அந்த கொஸ்டின் வந்திருக்கும், லைக் நான் எப்படிமா பிறந்தேன் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பா ஒரு குழந்தைக்கும் அது இருந்திருக்கும். அந்த கொஸ்டின்ல இருந்து நம்ம வந்து செக்ஸ் எஜுகேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். லைக் மாம் ஹேவ் அல்வா, லைக் அதுல வந்து எக் இருக்கும், ஸோ லைக் டேட் ஹேவ் லைக் ஒரு பீனட்ல ஒரு ஸ்பெர்ம்ஸ் இருக்கும், ஸோ ரெண்டு மீட் பண்ணும்போது வருவோம். ஸோ ஒரு ஏஜ்க்கு எடுத்து நம்ம வந்து அந்த கான்வர்சேஷனை பில்ட் பண்ணி ஒரு ஏஜ், அந்த ஏஜ்க்கு அப்ரோப்ரியேட்டா கொண்டு போனோம்னாலே ஒரு ப்ராப்பர் செக்ஸ் எஜுகேஷன் குழந்தைக்கு
கொடுத்துடலாம் நம்ம ஆக்சுவலா. ஸோ மீடியா ரெப்ரசென்ட் பண்ணி பேசலாம். லைக் இந்த மீடியால இப்போ யாரோ ஒரு அதர் ஜெண்டர்ஸ் வராங்க அப்படின்னா இவங்களும் இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து அங்க ஒரு சென்சிடைஸ் பண்ணலாம். லைக் ஆல் ஆஃப் சடனா ஒன் டே நம்ம எல்லாத்தையும் உட்காந்து நீ இன்னைக்கே எல்லாத்தையும் கத்துக்கணும் அப்படின்றது கிடையாது. இட்ஸ் அன்லேர்ன் ரீலேர்ன் எல்லாமே தான். லைக் டெய்லி டே டு எஜுகேஷன் டெய்லி ப்ராசஸ் தான் அது. இப்போ எனக்குமே எனக்கு கம்ப்ளீட்டா கிடைச்சதுன்னா இல்ல, நானுமே அன்லேர்னிங் சர்டன் திங்ஸ். நேற்று கூட அன்லேர்னிங் பண்ண, முதல் நாள் அன்லேர்ன் பண்ண சர்டன் திங்ஸ். ஸோ எனக்குமே அது அன்லேர்னிங் தான். ஓகே, சோ நிறைய பேர் அக்செப்ட் பண்றதே இல்ல. Absolutely. சோ எனக்கு தெரியாத விஷயத்தை நீ சொல்லிட்டியா அப்படிங்கிறது நம்ம என்னன்னா அந்த எக்ஸ்பர்ட். இன்னொன்னு என்னன்னா நம்ம எல்லாரையும் அந்த ஹீரோ வர்ஷிப் மாதிரி இவங்கள்ட்ட போனா எல்லா ஆன்சர்ஸும் கிடைச்சிரும் அப்படி கிடையாது இல்லையா? சோ எல்லாருமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். நேத்தி கூட நான் வந்து ஏதோ ஒரு ஜோக்க பத்தி நான் சிரிச்சிருக்கேன். அது வந்து ஃபன்னின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகேயா, நேத்திக்கு ஒருத்தவங்கள்ட்ட பேசுறப்ப அவங்க சொன்னாங்க அழகா they helped me deconstruct why it was offensive. அதுக்கப்புறம் நான் அதை புரிஞ்சுக்கிறேன். ஓ, நம்ம வந்து ஒரு நம்மளோட பிளைண்ட் ஸ்பாட்ஸ் இருக்கு பத்தியா, நம்ம இந்த மாதிரி யோசிக்கல. இப்ப இவங்க சொல்றப்ப ஓ கரெக்ட், இதுல இந்த அண்டர் டோன் இருக்கு. அப்ப வந்து அது ஒரு எலிட்டிஸ்ட் ஜோக் மாதிரி இருக்கு, அது இன்னொருத்தங்களை ஹர்ட் பண்ற மாதிரி இருந்திருக்கு அப்படின்றது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நம்மளும் அன்லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கோம். நம்மளும் அன்லேர்ன் பண்ணிட்டே இருக்கோம். லைக் நம்மளும் அந்த கண்டிஷனிங் தான் இவ்வளவு 20-25 இயர்ஸ் தான் வளர்ந்துட்டு வந்திருக்கோம். நம்மளுமே அது புதுசா இருக்கும்போது நம்மளும் 20 வருஷமா அதை பார்த்து தான் வளர்ந்துருக்கோம். பட் அதை யாருமே புரிஞ்சுக்கிறது இல்லை. ஆக்சுவலா நம்மளும் எந்த அளவுக்கு அது ப்ராக்ரஸ் கொண்டு போயிருக்கோன்றது நிறைய பேர் பாக்குறதே இல்லை. லைக் இப்ப நான் ஒரு 100% 50% அந்த ப்ராக்ரஸ் யாரும் பாக்குறதே இல்லை. லைக் நீ ஒரு எக்ஸ்பர்ட், நீ வந்து கண்டிப்பா நீ வந்து எல்லாத்துலயுமே வந்து பெர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. பட் நான் எந்த கண்டிஷனோட சொசைட்டில எமர்ஜ் ஆயிருக்கேன்னு யாருக்குமே தெரிய மாட்டேங்குது. கரெக்ட். அண்ட் ட்ரீட் ஈச் அதர் வித் கைண்ட்னஸ் அண்ட் எம்பதி. மெயினா வந்து பேரண்ட்ஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் கிட்ட என்ன சொல்லுவேன்னா, சர்வைவர்ஸ் அவங்க ஸ்டோரி உங்ககிட்ட கொண்டு வரச்சே please do not invalidate and shame them, right? And also the survivors have the right to take their own time and put the distance between them and the abuser for as long as they need to in however way they want to. Yeah, so நீங்க தான், அதாவது நீ அந்த குழந்தைய ப்ரொடெக்ட் பண்றவங்க அந்த பேரண்ட்ஸ் அந்த டீச்சர்ஸ், அது முக்கியமான சொசைட்டி உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற பொறுப்பு, ரைட்? அதை நீங்க வந்து காம்பிடென்ட்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ப்ரொடெக்ட் their right to physical autonomy. அது வந்து ஏன்னா அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஃபெயில் ஆறப்ப அவங்களோட வேர்ல்ட் வியூவே சேஞ்ச் ஆயிடுது அந்த சின்ன வயசுல, ரைட்? அது வந்து ரொம்ப வந்து அதுக்கு டீப்பா சில பேர் வந்து உள்ள டர்ன் ஆயிடுறாங்க. அவங்க மேலேயே அந்த செல்ஃப் இன்ஃபிளிக்ட் பண்ணிட்டு செல்ஃப் சபோட்டாஜிங் பிஹேவியர்ஸ் பண்றாங்க. சில பேர் அந்த வயலன்ஸா வெளியில எடுக்கிறாங்க. இந்த மாதிரியான நிறைய வந்து டீப் சீட்டட் மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ்க்கு வந்து, அதாவது அந்த வயலேஷன் நடந்ததுன்றது ஃபர்ஸ்ட் ரீசன். பட் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் அந்த காம்படென்ட் ப்ரொடெக்ஷன் ஃபெயில் ஆயிடுச்சு, என்ன ப்ரொடெக்ட் பண்ண வேண்டிய அந்த அடல்ட்ஸ் வந்து என்ன ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது வந்து இன்னும் ரொம்ப டீப்பா நம்மளுக்கு தான் இருக்கு வளர்றப்ப. ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம தெரப்பியில அடல்ட்ஸ் ஆனப்புறம் அதை வந்து நம்ம கோயிங் பேக் அண்ட் சார்ட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் ஆன் தட் டு ரீஸ்டோர் அந்த ஃபெல்ட் சென்ஸ் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து அங்க தடைப்பட்டுருது இல்ல. அப்ப வந்து அந்த என்னோட பாடியே எனக்கு வந்து அன்சேஃப் பிளேஸா இருக்கு இல்லையா? இப்ப நான் என்னோட எம்பாடிடா என்னோட பாடிக்குள்ள இருந்து சென்சேஷன்ஸ் நோட்டீஸ் பண்றதே எனக்கு பயமா இருக்கு இல்லையா? அப்ப நான் என்னோட உடம்பு நான் எம்பாடிடா இல்லாம இருந்துட்டு இருக்கேன், ரைட்? அது வந்து ஒர்க்கஹாலிசமா பார்க்கலாம். நீங்க வந்து வீட்டுல இருக்கிற பொம்பளைங்க கொஞ்சம் ஓல்டர் விமன் வந்து உட்காரவே முடியாது தெரியுமா? டிவியே எதையோ ஒண்ணு பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, நடந்துட்டே இருப்பாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், அதுல எல்லாருக்கும் இது நடந்திருக்குன்னு நான் சொல்லல, பட் என்ன இதெல்லாம் இப்படி எல்லாம் அது வெளி வருதுன்ற அப்ப உங்க உடம்பு என்ன ஆகுது அந்த மாதிரி இல்லையா? So I mean yeah, so this is yeah, that's all. I mean so thank you for sharing what Aware India does, and I think it's such a lovely thing about restoring safety in the homes. அது வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So I think the work that you're doing is amazing. So thank you and then thank you for joining. How can people work with you? Volunteer பண்ணலாமா அந்த மாதிரி? Yeah, volunteer பண்ணலாமா? Actually எங்க வெப்சைட்ஸ்ல லைக் எங்களோட இன்ஸ்டாகிராம்ல DM பண்ணாலே we will send on link send பண்ணுவோம். லைக் அது வாலண்டியரா ரெஜிஸ்டர் பண்ணா லைக் monthly we have new like we won't involve like people's new induction volunteering அதுல அட்டெண்ட் பண்ணாம நம்ம இந்த ஈவென்ட்ல கொடுக்க மாட்டோம். பிகாஸ் இது ரொம்ப சென்சிட்டிவான விஷயம். லைக் யாரு எந்தெந்த பீப்புளுக்கு எந்தெந்த வீக் ட்ரிகரான டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே. அப்படின் போது ஒரு பர்சன் வந்த உடனே நம்ம நியூ இண்டக்ஷன் கொடுத்து அவங்க கம்ப்ளீட்டா லைக் we are going இதெல்லாம் டீல் பண்ணுவோம். இஸ் இட் ஓகே டு லைக் ஃபர்தர் ப்ரொசீடிங் ஓகேவா இதெல்லாம் கேட்டுட்டு தான் we will involve.
ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் அவங்க ஓகே சொல்லி அதுக்கப்புறம் மேபி அவங்களுக்கும் நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கலாம். அது நம்மளும் இங்க வந்து நம்ம அன்லேர்ன் அவங்கள பண்ண வைப்போம். லைக் சர்டன் திங்ஸ் அவங்க அந்த கண்டென்ட்ல போக 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 அவங்களும் அதை வந்து அதுல இருந்து வெளியில வருவாங்க நிறைய திங்ஸ்ல இருந்து. ஸோ அப்படிதான் நம்ம வில் டூ லைக் இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் 1 மந்த். அந்த 1 மந்த்ல லைக் மந்த் ஆன் மந்த் நடக்கும். ஸோ அதை அட்டன் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் தே வில் கமெண்ட் வாலண்டியரிங் அப்படியே டைரக்டா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். லைக் நாங்க என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்னெல்லாம் பண்றோம், என்னென்ன டாபிக்ஸ் எல்லாம் கவர் பண்றோம், இஸ் இட் ஓகே ஃபார் யூ. ஸோ இதெல்லாம் ட்ரிகர் டாபிக்ஸா இருக்கும். ஸோ அதுதான் மெயினா வில் டூ. இப்படிதான் இந்த ப்ராசஸ் தான் போகும். Excellent. So, I mean, follow Aware India, ping them if you're interested in volunteering. And yeah, thank you. It was a Yeah, lovely thank you, ma'am. conversation. Thank you for joining, ma'am. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Bye.